not going to be very difficult like other subjects. Last minute வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எதுவும் இருக்காது. So rest well today. நாளைக்கு வந்து question paper read the question paper properly. So I keep telling many times, decide on the order that you are presenting the paper. So அது ரொம்ப important ஆகும். So reading time பெஸ்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. So there is some என்ன சொல்றது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் there are a lot of ways of writing a program. இல்ல நம்ம ஒரு மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் படிச்சிருப்போம் and we have followed the board exam marking scheme and we have studied the programs. But இல்ல சில பேர் வந்து have joined new, so நீங்க வந்து வேற மாதிரி programs you have studied. So there is a lot of confusion in terms of ma'am அந்த program எழுதலாமா நான் marking scheme follow பண்ணலாமான்னு. So I would suggest if you have the time, follow the marking scheme. It will be easier for us. ஏன்னா எந்த ஒரு புக்கையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது பிகாஸ் நமக்கு டெக்ஸ்ட் புக் கிடையாது. ஸோ யூ கேனாட் சே தட் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இட் இஸ் மை ஓன் ப்ரோக்ராம். நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட மை ஓன் ப்ரோக்ராம்னா அங்க கரெக்ஷன் பண்ற டீச்சர்ஸ் கிட்ட தே ஹேவ் அன் ஆன்சர் கீ அண்ட் தே வில் நாட் யூஸ்வலி கோ எவ்ரி டைம் அண்ட் ஆஸ்க் அண்ட் ஹெட் எக்ஸாமினர் மேம் இந்த கோட் கரெக்டானு கேட்டா அவங்களுக்கும் டைம் இருக்காது. And it is online correction, so they're sitting somewhere and doing it. They might not have access to அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்க போடுற ஒரு புது ப்ரோக்ராம போட்டு பார்த்து whether the program will work or not னு பார்த்து உங்களுக்கு மார்க் கொடுக்கிறதுக்கு. So I would always suggest when you are going to programs, follow the standard templates for doing your programs. சரியா? So now first what I wanted to definitely tell you is plan your paper. So section A வந்து it is going to be all the 21 questions வந்து ஒன்னோ ரெண்டோ தவிர மீதி எல்லாமே வந்து it is going to be from what we have already done. There is not going to be any surprises here. Most of the questions will be straightforward. நான் உங்களுக்கு split function வச்சு partition functions வச்சு then printingல அந்த joining something which is என்ன சொல்றது ஒரு stringையும் integerையும் join பண்ற மாதிரி, then your normal tuple வந்து some value modify பண்றது, dictionaryல keys வச்சு print பண்றது. So all these questions we have already done so many times. So majority of the questions will be from there. அப்படிதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. இதுல 1 or 2 questions you might have a doubt in. So in the 21 questions I'm sure most of you would be getting 17-18 questions correct in the first shot itself. So na general section B mattum I would always say it is going to be tricky for us because we don't know exactly what they are going to ask. நிறைய questions வந்து 11th portionல இருந்து வரும் நமக்கு தெரிஞ்சாலுமே கூட this is one area. So I would always go for starting my paper with section C. In a section C la உங்களுக்கு first program you definitely know it is a text file program and text file la we know the patterns. So section C la இருக்க program வந்து நீங்க அழகா சூப்பரா mistakes இல்லாம you can always write. So it will give a positive influence. Second program stack program. So question paper படிக்கும் போதே பாருங்க. See what we can just say is from I have been teaching as a 2012 ல இருந்து நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் and இந்த syllabus வந்து 2015 first year 2015 ல இருந்து I have been teaching this syllabus. So it has been 11 years that I'm seeing the question papers. So I know for sure நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன prediction நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி I know for sure that there are not going to be any surprises at all. அதுவும் கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து சிங்கிள் பேப்பர் முன்னாடியாவது there was a Delhi and an outside Delhi at least. But in the Python வந்ததுல இருந்தே வந்து they are giving only one paper for the entire world. So அந்த ஒரு question paperலயும் கூட I have already told you there are some small errors there. So errors கரெக்டா கண்டுபிடிங்க. So இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து A B இருக்கு, A பார்ட் கரெக்டா இருக்கு ஆனா B பார்ட்ல எரர் இருக்குன்னா A பார்ட்டுக்கே 2 மார்க் ஆகும். அதை ஞாபகம் வச்சுப்போம். So அதனால do not just try to give any excuses in the question paper. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் I want you to be little proactive there. Wherein if you know that there is an error or indentation error இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா see sometimes it's a 2 mark question that could be the answer itself. அந்த indentation error நீங்க கண்டுபிடிச்சு எழுதுறதே கூட வந்து ஒரு ஆன்சரா இருக்கலாம். We don't know. So first have always your best answer first. Plan பண்ணுங்க உங்க ஆன்சர்ஸ். ஜெனரலா பேப்பர் வந்து இது வரைக்கும் ஃபீட்பேக் போர்டு எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் சம்டைம்ஸ் ப்ரீ போர்டு எக்ஸாம்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட், சஹோதியா பேப்பர்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் போர்டு எக்ஸாம்னு பார்க்கும்போது the maximum time taken by any student to complete the paper is 2 hours. So 1.5 ல இருந்து 2 hours குள்ள கண்டிப்பா பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியற மாதிரி தான் பேப்பர் இருந்திருக்கு இது வரைக்கும். So அதுல you have extra 1 hour time. வெளியே விட மாட்டாங்க எப்படியோ, வேற ஆப்ஷன் இல்ல. So write very neatly, strike off பண்ணாதீங்க. Last few pages of your paper வந்து 32 பேஜ் ஆகாது எழுதி முடிக்க. கொஸ்டின் பேப்பரை விட ஆன்சர் புக் will have less pages only. கண்டிப்பா அடிஷனலா யாருக்குமே தேவைப்படாது. So go to the last pages of your போயிட்டு நிறைய பசங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி மெமரி கெப்பாசிட்டி இருக்காது. ஸோ சம்டைம்ஸ் பசங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா it has worked for them.
அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்காங்க. நம்ம ஒரு ஆட் டீச்சர்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றோமா, அவங்க படிச்ச ப்ரோக்ராம பின்னாடி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ள வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ இதை பார்த்து பார்த்து மாத்தி எழுதியிருக்காங்க. This has worked perfectly for so many of them. 95 வாங்க நிறைய பசங்க வந்து they were scoring very less in their initial exams. ஸோ நீங்க அது நீங்க பண்ணலாம். நீங்க வந்து பின்னாடி எல்லாம் கிறுக்கிலாம் பார்த்துக்கலாம். அவுட்புட் ட்ரை ரன்லாம் அங்க போட்டு பார்த்துட்டு ஸோ உங்க பேப்பரை நீட்டா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு ½ an hour இந்த மாதிரி பேப்பர் பிளான் பண்ண ஸ்பெண்ட் பண்ணா கூட பிரச்சனை இல்லை. அவுட்புட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா ஒரு வாட்டி போட்டு பார்த்துட்டு 1க்கு 2 வாட்டி படிச்சுட்டு தென் யூ ரைட் யுவர் ஆன்சர்ஸ். செக்ஷன் சி ஃபர்ஸ்ட் படிங்க. டெக்ஸ்ட் ஃபைல் தான் இருக்கா, ஸ்டாக் தான் இருக்கா, நம்ம பாக்குற மாடல்ல தான் எல்லாமே இருக்கா, இஸ் இட் ஆஸ் பர் வாட் வி எக்ஸ்பெக்டட்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. செக்ஷன் டி 4 கொஸ்டின் கூட உங்களுக்கு ஈஸியான கொஸ்டின் தான். 2 SQL இருக்கு. என்ன டேபிள் கொடுத்து queries கொடுத்துருக்க போறாங்க. அந்த queries பார்த்தா நீங்க எப்படி எழுத போறீங்க? தெரியாத queryக்கு இடம் எப்பயுமே நீங்க விட்டுறலாம், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. 1 2 3 4 ஒரு பேஜுக்கு அந்த 4 கொஸ்டின் எழுதுறீங்கன்னா கீழே எழுதாதீங்க, அடுத்த பேஜுக்கு போங்க. நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மிச்ச பேஜ் எல்லாம் கிழிச்சு யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு பி த்ரோன் அவே தான். அதனால டு நாட் திங்க் அபவுட் ரொம்ப குட்டி குட்டியா இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் யூ ஆல் நோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன்லைன் கரெக்ஷன் தான் உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கு OSMல. ஸோ ப்ராபப்ளி வந்து ரைட் வெரி லெஜிபிளி, லைன் விட்டு எழுதுங்க. இன்ஃபேக்ட் ABCD கூட நான் லைன் விட்டு எழுத சொல்லுவேன் உங்களை. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நீங்க செக்ஷன் ஏ எழுதும் போது எப்படியும் 21 கொஸ்டின்ஸ் ஒரு பேஜ்ல பத்த போறது கிடையாது. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் கிவ் அ கேப் அண்ட் ரைட் இட் இன் 2 pages. ஸோ 1 விட்டு ஒரு லைன் விட்டு பி லைனா அந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா பாக்குறதுக்கும் டிக்கு போடுறதுக்கு இடம் இருக்கும். இல்லைன்னா டிக்கு போடவே உங்களுக்கு இடம் இருக்காது. அண்ட் MCQல ப்ளீஸ் 2 ஆன்சர் எழுதாதீங்கப்பா, பிகாஸ் இட் மைட் சீம் லைக் போத் தி ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ஃபார் யூ. பட் அதை எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களே வந்து ஒருவேளை மார்க் வந்து A or B அப்படின்னு இருந்தா 2த்துக்கும் மார்க் கொடுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ நீங்க வந்து அசர்ஷன் ரீசன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படிங்க. இட் மைட் லுக் வெரி சிமிலர் டு A B வந்துச்சுன்னா மட்டும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் நமக்கு. அப்போ அது பேராகிராஃப் மாதிரி இருக்கா, சம்டைம்ஸ் வந்து ரீசன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசர்ஷன் கீழே வந்தா கரெக்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும், அப்போ அது B தான். we cannot say it is A. ஸோ இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி டெக்னிக்ஸ் மட்டும் நீங்க MCQஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எனக்கு போதும். ஸோ செக்ஷன் டிலையும் வந்து 2 SQL கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ரெண்டுமே ஈஸி தான். ஐ வுட் சஜஸ்ட் அட்டெண்ட் தி அவுட்புட் கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா டேபிள் ஆல்ரெடி அங்க இருக்கு. ஜஸ்ட் ஹெட்டிங் மட்டும் நீங்க போட்டு அவுட்புட் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி. அந்த 4 மார்க் வாங்குறது query-ஆ எழுதுறதை விட அதை நீங்க பண்ணலாம். டிபெண்ட்ஸ் இஃப் தே கிவ் அ சாய்ஸ். யூஸ்வலி தே கிவ் அ சாய்ஸ். அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க அந்த அவுட்புட் ரைட் தி அவுட்புட் கொஸ்டினை நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். அதுல சிங்கிள் டேபிள் queryக்கு அந்த சாய்ஸ் இருக்காது. ஸோ சிங்கிள் டேபிள் query ஐ திங்க் இட் வில் பி a நார்மல் கொஸ்டின் ஒன்லி வேர் டிகிரி கார்டினாலிட்டி. கண்டிப்பா ஒரு DML வரும், ஒரு DDL வரும். யோசிச்சுக்கோங்க, ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் ஆல்டரா அப்டேட் ஆகிற டவுட் வர மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலா தெர் இஸ் ஒன் ஆல்டர் கொஸ்டின் தேர். ஸோ அந்த ஆல்டர் சின்டாக்ஸ் வந்து கரெக்டா நீங்க படிச்சுக்கிற மாதிரி. ஸோ நீங்க காமனா பண்ண இன்னொரு மிஸ்டேக் வந்து இந்த டெஸ்ட்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆட் பண்றது. ஸோ பிரைமரி கீ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஆட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஆல்டர் டேபிள் நம்ம பார்த்தோம் எம்ப்ளாயி ஆட் புது காலமே ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா எம்ஐடின்னு ஒரு காலம் ஆட் பண்ணிட்டு அதோடைய பக்கத்துல அதோடைய டைப்பையும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பிரைமரி கீன்னு சொல்லிடலாம். இது இட்ஸ் ஆடிங் புது காலமும் ஆட் பண்ணி அதை பிரைமரி கீயாவும் செட் பண்றதுக்கான சின்டாக்ஸ். நான் இதுவும் கேட்டிருந்தேன் ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர்ல. ஆல்டர் டேபிள் எம்ப்ளாயி இப்போ ஆட் வந்து ஆட் பிரைமரி கீ, நம்ம பிரைமரி கீ மட்டும்தான் மாத்தணும். ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே தான். So this will use an already existing column and just add, make it as the primary key. Add constraint primary key னு சொல்லலாம், add primary key னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அதேதான் இங்கேயுமே add empid னு சொல்லலாம், இல்ல add column empid அப்படின்னு சொல்லலாம். it is optional. add constraint. modify எதுக்கு மேம் யூஸ் பண்றாங்க? modify டைப்பை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு, டைப்பை சேஞ்ச் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இங்க வந்துட்டு ஆல்டர் டேபிள் எம்ப்ளாயி ஆடுக்கு பதிலா ஐ கேன் சே மாடிஃபை. மாடிஃபை ஆல்டர் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும். மாடிஃபை எம்ஐடி நான் இன்ட்டுக்கு பதிலா இப்ப நான் டெசிமல்னு மாத்திக்கலாம். புரியுதாமா? இன்ட்டை வந்து நான் டெசிமல்னு மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா ஐ கேன் யூஸ் மாடிஃபை. எனக்கு அந்த காலமே வேணாம்னா நான் இங்க டிராப் யூஸ் பண்ணுவேன். இதை எல்லாமே திருப்பி நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. பட் எஸ் சரியா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல ஐம் நாட் கோயிங் டு டீச் யூ திங்ஸ், ஐம் ஒன்லி கோயிங் டு டெல் யூ. கிட்டத்தட்ட வந்து we did so many board papers. It is still correct. Yes மா, கன்ஸ்டன்ட் எழுத தேவையில்லை தீக்ஷிதா. எஸ் you should have completed by now. நம்ம வந்து போர்ட் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் வந்து 2019 வரைக்கும் 2020 வரைக்கும் சார் 2020 வரைக்கும் பைண்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுத்தாச்சு ஆல்ரெடி. பின்னாடி அதுக்கு ஆன்சர்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கு. So you should have done all the papers along with the sample papers also.
இது முடிச்சிருக்கணும் நீங்க. அடுத்தது கேவி பேப்பர்ஸ் நம்ம எடுத்தோம். ஒரு 10 கேவி பேப்பர்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன். ஸோ அதையும் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி இருந்திருக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் ஆல் திஸ், ஐ டோன்ட் திங்க் there are any further questions that you can prepare from. You just have to be calm enough to read the question paper and do it correctly. டைம் இருக்கவங்க கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு ஸ்பெண்ட் யோர் டைம் ஆன் யோர் 11th புக். ஸோ 11th எந்த புக்குனாலும் ஓகே, நான் கேவி மெட்டீரியலும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 11th எல்லா போர்ஷன்ஸையும் ஒரு வாட்டி நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஓன் சாட்டிஸ்பாக்சன். ஒருவேளை இங்க இருந்தாலும் நூக்கன் கார்னர்ல இருந்து ஒரே ஒரு 1 மார்க் வந்துச்சுன்னா, இல்ல ஒரே ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் வந்ததுன்னா, if it comes from 11th concept which maybe you would have forgotten அப்படின்னா ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இந்த எஸ்கியூஎல்லையும் இந்த 2 கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஈஸி கொஸ்டின் தான். மத்த 2 கொஸ்டின் இன்னமும் ஈஸியா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. இப்போ சிஎஸ்பி ஃபைல் இருக்கு, நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த 4 மார்க்ல லெட்ஸ் சே ரொம்ப ஈஸியா நமக்குன்னு பார்த்து ஆடும் சர்ச்சும் மட்டும் கேட்டாங்க, நல்லா தெரியும் அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு. ஈஸி 4 மார்க்ஸ் டு ஸ்கோர். இன்டர்ஃபேசிங் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி கேட்டாலும் சரி, ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணாம கேட்டாலும் சரி, இன்டர்ஃபேசிங்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோக்ராம் தான் இருக்கு, அப்படியே எழுத வேண்டியதான் நீங்க. சோ ஈஸி டு ஸ்கோர் 4 மார்க்ஸ். கோ டு யுவர் லாஸ்ட் செக்ஷன். அந்த நெட்வொர்க் டயக்ராம் பார்த்தாலே ஹாப்பியா இருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது 5 மார்க் கம்பல்சரி கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க. 2012 இருந்தே அதான் 5 மார்க் நமக்கு. ஸோ அப்போ 4 மார்க்கா இருந்துச்சு, இப்போ வந்து 5 மார்க்கா இருக்கு, அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இத்தனை வருஷமா கேட்ட ஒரு 14 இயர்ஸா கேட்டுட்டு இருக்க கொஸ்டினை சாம்பிள் பேப்பர்லயும் கொடுத்துட்டு திடீர்னு சிபிஎஸ்இ will not go back on that. So he will stick on to the sample paper. I think that makes sense because all these exams have been based on sample paper தான். ஸோ கடைசி கொஸ்டின் நெட்வொர்க் கொஸ்டின்லயும் சும்மா ஒரு கோ த்ரூ மட்டும் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது ஈஸியா நீங்க 5 மார்க்ஸ் 5 out of 5 என்ன கேட்டா நான் அங்கதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். If I have a choice, I will start from there. அழகா 5 மார்க்ஸ் ஃபுல்லா வாங்கிடலாம். பைனரி ஃபைல் அப்டேட்னு கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. எஸ், we might be surprised, they might not ask update itself. They can ask a very easy question. ஒரு ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு கிரியேட்டட் டிஸ்பிளே சர்ச் ஓட கூட கேட்டு விட்டுறலாம். அப்டேட் கேட்டா or they can surprise us by asking delete. நம்ம டெலீட்டும் பண்ணிட்டோம். கேவி பேப்பர்ஸ்ல 2-3 பேப்பர்ஸ்ல ரிமூவ் டாய் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. we have done the delete also. So prepare yourself for the binary files properly because it's a 5 mark question. They would expect you to write 2 pages for that definitely. நெட்வொர்க்ஸ் வந்து ஒரே பேஜ்ல குட்டியா முடிஞ்சிடும், பட் பைனரி ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு பெருசா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க உங்க பேப்பர் எப்படி எழுத போறீங்க. இல்ல மேம் பேப்பரே பயங்கர ஈஸி மேம், எல்லாமே ஈஸியா இருக்கு, ஜாலியா எழுதுங்க. செக்ஷன் ஏல இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்க பாட்டுக்கு ஸ்லோவா எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சிடலாம். இல்ல செக்ஷன் பி கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்க மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா then you can always start from the behind and start doing it. They will not mind at all. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாங்க 2-3 பேப்பர் திருத்தினதுமே எங்களுக்கு ஆன்சர் மனப்பாடம் ஆயிடும். So we don't really mind the order. நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பத்தி பேசுறேன். நான் வந்து மத்த பேப்பர்ஸும் கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கேன். It will be very difficult for maths and all. ஐயோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் மாத்தி செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி எழுதுனீங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு அந்த பிரச்சனையே இருக்காது because the number of questions is also very limited. We know the answers by heart. So correcting any question in any order will not matter. சரியா? I will get back into it quickly. நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு டீச் பண்ண போறது இல்ல. So I'm just going to quickly do some questions with you. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் பாருங்க. எனக்கு ஆன்சர் சாட்ல அனுப்புறீங்களா? We have the answers also so that அப்படியே செக் பண்ணலாம் உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ். my final revision now. Final revision. I want all of you to try. First question, write the output of கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? லிஸ்ட்ல வராதுன்னு நினைக்கிறேன். லிஸ்ட்ல வருமா? லிஸ்ட்ல வருமா? லிஸ்ட் இல்லாம வருமா? சரி, இங்க -1 கொடுக்கல. So -1 கொடுக்காததுனால you have to start with -2. இங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம். So ஃபார்வர்ட்ல தான் நம்ம போகணும். பட் 4ல முடிச்சிட சொல்றாங்க, which means இதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்க முடியாது. So only O is my answer. வெறும் vowels of -2 to 4னு போட்டா லிஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும்பா. I think printக்குள்ள போட்டா யாரு பார்த்தோம்? கேஷவ் நம்ம பார்த்தோமா? I think லிஸ்ட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு இப்படியே தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். வருமா வராதா? வரும் தான் நினைக்கிறேன்.
which is not a valid identifier in Python. இதுல print யூஸ் பண்ணலாம், functions நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், def capitalல இருக்கு, false வந்து small letter. இது ஒண்ணுதான் நமக்கு ஒரு reserved word. True is a reserved word, so இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. See the answer. colon -2 நான் போடுறேன். So colon போட்டாச்சு, which means starting and ending. Start from the beginning and take the entire string. And they are giving -2. அப்ப reverseல வரணும். இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு ரிவர்ஸ்ல வரணும். சோ ஸ்கிப் ஒன்னா ஸ்கிப் பண்ணா போதும். ஸ்பேஸ் பி ஏ ஐ மேம் அந்த ஃபால்ஸ்ல ஸ்மால் எஃப் தானே இருக்கு. எங்கப்பா? ஃபால்ஸ்ல மேம். அதனால யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா அது. ஓகே மேம். ஜஸ்ட் நாட்னு கேட்டிருக்காங்க. So I will go with A for this இல்லையா? PA ஓடன அடுத்து ஜம்ப் பண்ணனும்னா வெளியில போயிடுறோம். அதனால the answer will be A for this. So slicing based பண்ண ஒரு question கண்டிப்பா உங்க பேப்பர்ல இருக்கும். சரியா? I think most of you got it right. Output போடுறீங்களா? Come on. Okay Niveda, thank you. List bracketல தான் வருதாப்பா. So fine. Question number போட்டுருக்கலாமோ? சரி, 4th question போட்டு. சீக்கிரம்டா. சரா டெரிகா தீக்ஷிதா after the class I will wait. சரியா? So I'll finish off what I want to do. ஏன்னா இப்ப திடீர்னு நம்ம வேற எங்கயாவது போனோம்னா it may be confusing. So once the session is over, I will wait for you. Whatever doubts you have, you can clarify. அதுக்கு தான் வந்து நான் மார்னிங்கே உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். So that we don't have to stretch beyond in the night அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். We'll finish it off and any other further doubts you have, நீங்க கிளாஸ் முடியும் போது கேட்கலாம். மத்தவங்கள வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா சில பேருக்கு இருக்க டவுட் வந்து மேபி உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். போட்டிங்களா? என்ன ஆன்சர் வந்துச்சுப்பா? என்ன பண்ணீங்க? So power of 2, 3. Power function will give you only integer. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். So 8/8 star 1 plus 2 is 3 plus 3 power 4. So it should become first இதுதான் பண்ணோம் நானு 8 divided by 8 வந்து it should be a quotient 1 into 3 plus 3 power 4 வந்து 81 னா I should go with 84 நினைக்கிறேன். 84 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன்ப்பா. The key here will be 84.0 கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க உங்களுக்கு. ஏன்னா பவர் ஃபங்க்ஷன் வந்து CL floor மாதிரியே it will give you. அதாவது பவர் எப்படின்னா if it's integers it will give you integer answer. அங்க டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தா டெசிமல் பாயிண்ட் ஆன்சர் வரும். சரியா? இதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா போடுங்க. டஃப் ஆக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இங்கதான் கொஞ்சம் டஃப் ஆக்க முடியும். ஒரு நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்து இந்த பிரசிடென்ஸை மாத்தி they can make it tough. The answer has to be C for this. இங்கே அதேதான் 4 square is 16 minus 2 power 1. So first is 2 divided by 5 பண்ணிருவோம். It's a whole number, so it becomes 0. So again this will go away. 0 into 2 is 0. The answer has to be 18. கரெக்டா போட்டிருக்கேனா? எஸ்ஸா ஜெனிகாவுக்கு 20 வந்துச்சா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கா 5th-கா? ஓகே 18. எஸ் கேஷவ் எஸ்பா. ஓகே. ஆனா யாருக்கா டவுட் இருக்கா? இதுல டவுட் இருந்தா ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் we are okay here. இங்க வந்து நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும். சோ ரொம்ப காமன் மிஸ்டேக். ஃபர்ஸ்ட் பின்னாடில இருந்து வரணும். 2 power 1 power 3 ன்னு எழுதணும். இத மட்டும் கேர்ஃபுல்லா போடுங்க.
இப்ப ரீசெண்டா கொஸ்டின்ஸ் they are asking you these type of questions. சரியா, மூவ் பண்ணலாமா நெக்ஸ்ட்க்கு? என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணோம்? யார் சொல்றீங்க? அவுட்புட் வந்து இப்படி வரணும்னா நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? செப்பரேட்டர் ஸ்டார் டாட் ஜாயின் இல்லையா மேம், அப்படி பண்ணலாமா? ஆமா, அப்படிதான் பண்ணணும். ஒரே ஒரு லைன் தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இங்க லூப் போட முடியாது. ஸ்டார் டாட் ஜாயின் ஆஃப் ஏ. வெங்கட், எஸ் பா. In some questions, they are asking like there's a smaller number before that modulus thing and then the bigger number. Then what will be the answer there? Answer will be the smaller number. Pa reminder is always, let's say 4 modulo 8 அப்படினா answer 4 தானே. Remainder after division is 4. Okay, like that. சரியா, the join function is there in your string functions. நான் உங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியலும் இருக்கு. After the class I will also upload one PDF for அந்த last minute revision notes நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் ஒண்ணா பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் எடுத்து. ரொம்ப நீட்டா இல்ல, but it is kind of, I think it is for the purpose. Okay. செப்பரேட்டர் ஆனிவேதா, செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நிவேதா. பட் if they ask you to write a code பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்க வந்து printன்னு கொடுத்திருக்காங்க. செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா it says for some x in a print x. வராது. செப்பரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா அது மொத்தமாவே வந்து எல்லாமே சீக்வென்ஸா இருக்கணும், அப்பதான் வரும். I don't think so ma. I think this will work. ஏன்னா இதான் நான் நோட் பண்ணிருக்கேன் ஆன்சராவும் கூட. சரி, இந்த மாதிரி क्वेश्चंस அவங்க கேக்குறாங்க இல்லையா? சோ ரெண்டு லிஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே they are asking you to single list merge L1 with L2. ரெண்டு லிஸ்ட் வந்தாலே எக்ஸ்டெண்ட் தான் நமக்கு. or L1 plus equal to work ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். Both these work. Look at the question whether they are asking use only built-in functions ன்னு சொல்றாங்களா இல்ல write a single statement ன்னு சொல்றாங்கன்னு மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. Arrange in ascending order. So இதுவும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த எலிமெண்ட்ஸே அரேஞ்ச் ஆகணும். So you can't say sorted, you have to say sort. So L1 dot sort, L2 dot sort. Then only அந்த லிஸ்டே மாறும். If you say sorted, you have to store it in the list once again. அப்ப L1 is equal to sorted of L1 நீங்க போடணும். So avoid using sorted if it is a list. Okay வா, போலாமா நெக்ஸ்ட்க்கு? நான் டைம் இருக்கும்போது ஆன்சர்ஸ் செக் பண்றேன்ப்பா. பட் otherwise you keep checking what your answers are. நான் ஸ்கிரீன்ல போட உங்களுக்கு அதே ஆன்சர் வரலனா ask me, stop me. சரியா, குயிக் மாக்கனா எரர் கேக்குறாங்க பாருங்க. ஆப்வியஸ் தான் எனக்கு இது. ஏன்னா print t of 2 பண்ண முடியும், இங்க பிரச்சனையே இல்லை நமக்கு. print len of t யும் பண்ண முடியும், இங்க பிரச்சனை வராது. ரெண்டு அசைன்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. பட் இதுல இந்த அசைன்மெண்ட் பர்ஃபெக்ட்டா ஒர்க் ஆகும். though it doesn't make much sense, we have seen this already. டப்புள்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல டப்புள்குள்ள பேபி டிக்ஷனரியே இருந்துச்சுன்னா கூட மியூட்டபிள் டைப் உள்ள இருந்துச்சுன்னு சொன்னா we can always change it. We can change the value. So tuple of 2ல போய் நம்ம 0வை மாத்தணும்ங்கிறது பிரச்சனை இல்லாம ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. Whereas இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா tuple of 3 is going to be an element of a tuple. So our answer has to be C. புரிஞ்சுச்சா? கண்டிப்பா கேட்பாங்க இந்த क्वेश्चनலாம். If it's a normal paper as what we predict, it will definitely be there. tuple வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन கேட்பாங்க. இதுல வந்து எரர் இல்லாம கூட இருக்கலாம். சோ எப்பயுமே எரர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா ஆன்சர் பண்ணனும்னு நினைச்சுக்காதீங்க டப்புல்ல. சரியா? இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம் நீங்க போட்டுருவீங்க. I am not going to do this again, but I will give you the answer for this. சரியா? நீங்க வந்து செக் பண்ணுங்க. இது வந்து always you have to start from இந்த லைன். ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க for C in range போடுறாங்க. இதே ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா வராதுப்பா. சோ இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம் தான். இதுக்கு நான் அவுட்புட் மட்டும் நோட் பண்ணிருக்கேன். I will note down the output for you. After the class you can see if you are getting the same output.
டாட் டைட்டில் போட்டிருக்காங்கல்ல. This should be the output of this. இது எப்படி நீங்க பாருங்க சரியா. I don't think I will be explaining all the programs எழுதிருக்கேன் அங்கேயே நான். Random question definitely கேட்பாங்க. So ஒரு question நீங்க பண்ணுங்க. Let me see if you are getting it right. Random நமக்கு யூசுவலா 2 மார்க். நம்மளுடைய one of the 2 marks வந்து I can fix it as random. நிவேதா என்ன क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் போட்டுருக்க? நீ யாரும் क्वेश्चन நம்பர் போட மாட்டேங்கிறீங்க. சோ எனக்கு தெரியல பழைய ஆன்சரா புது ஆன்சரா சொல்லிட்டு. சரி. random.randint 0,2 னா 0 1 2 வரும். ஆனா 2 வர முடியாது ஏன்னா அது ரேஞ்ச். சோ ஐயோட வேல்யூ வந்து 0வா இருக்கலாம் இல்லனா 1ஆ இருக்கலாம். For I in range 0 னா உள்ளேயே போகாது. So for I in range 2 னா ஒரே ஒரு வாட்டி தான் லூப் உள்ளேயே போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். So print color of I. Correctly. Maximum and minimum value. So maximum value is 0 and maximum value is 2 and minimum value is 0. ஆனா end equal to star color of I சொல்றாங்க 0 மட்டும்தான் வரும். Let's say 0, நோ அவுட்புட் வந்துட்டு வராதா? ஏன் வேற ஒரு வாட்டி ஒர்க் ஆகும் தானே. பிளாக் ஸ்டார் மட்டும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு தானே. ஆனா இப்போ வந்துட்டு 0வா இருந்துச்சுன்னா 0வா இருந்ததுன்னா நோ அவுட்புட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சோ இல்லையா? நம்ம அவங்க பாசிபிள் அவுட்புட்ஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க. ஆமா. சோ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அது அப்படி சொல்லலாம் இங்க இல்லையா. பட் வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை தி பாசிபிள் அவுட்புட்ஸ்னா I is equal to 0வா இருக்கும்போது லூப்புக்குள்ளேயே போகாது. சோ அதனால there is a possibility that an empty line is being printed. But I is equal to 1 இருந்தா என்னடா ஏ வருது மேம் சார். புரியலடா. random.randint வந்து இப்போ 2 இருந்துச்சுன்னா for I in range of 0 to 2 னா 0 1 வருதுல. சோ ஆப்ஷன் ஏ. இப்ப I in rangeக்கு random.randint of 0வா இருக்கலாம் இல்லனா 1ஆ இருக்கலாம் தானே. மேம் 2ஆவும் இருக்கலாம். I in range 2 னா 0 and 1 ரெண்டுமே வர முடியும். சோ ரெண்டு வாட்டியும் பிரிண்ட் ஆக முடியும். எது வேணா வரலாம் இல்ல கேஷவ். இப்ப வந்து 0வா இருக்கலாம் 1ஆ இருக்கலாம் 2ஆ இருக்கலாம். 3 வேல்யூ பாசிபிள் தானே. சோ இதுல வந்து அவங்க என்ன கேட்டு ஐடென்டிஃபை தி பாசிபிள் அவுட்புட்ஸ்னா நீ ஸ்கிரீன்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்தனா உனக்கு இந்த மூணுமே வர சான்ஸ் இருக்குல்ல. இது மட்டும் தான் வர முடியாது. This is not possible. ஏமா I 0 வந்தா நோ அவுட்புட்ல வரும். உள்ளே போகாது இல்லப்பா. I in range random.randint 0 கொடுக்குதுன்னா I in range 0னா 0,0 எப்பயுமே வந்து அந்த கடைசி இண்டெக்ஸ்க்கு உள்ளேயே போகாது இல்ல. லூப்புக்குள்ளேயே போகாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல I வந்து இந்த இடத்துல random.randintக்கு 3 வேல்யூஸ் பாசிபிள் 0 1 2. அப்போ 0வா இருந்தா நோ அவுட்புட் வருது எனக்கு. 1ஆ இருந்துச்சுன்னா black மட்டும் தான் வர முடியும். 2ஆ இருந்துச்சுன்னா black star white star வர முடியும். அப்ப கூட பிளாக் ஸ்டார் ஒயிட் ஸ்டார் மேல கீழே வருமா இல்ல. end equal to star தான் போட்டிருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். சோ the print waste கீழ இருக்க print waste தான் நமக்கு. So I don't think there is a possibility of 2 coming. So yellow வர முடியாது. So C தவிர மத்த எல்லாமே வர மாதிரி தான் இருக்கு. அப்படிதான் நானும் நோட் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி இல்ல. பட் this is a question which these types of questions இதே question வராது உங்களுக்கு. பட் நோ அவுட்புட்லாம் வராதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. அந்த இருக்கிற பாசிபிலிட்டில அந்த மாதிரி ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா sometimes that is also possible. ஓகே. ரேண்டம்ல நீங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ கண்டிப்பா கேட்பாங்க. அதை மறந்துடாதீங்க எழுதுறதுக்கு. சோ ஃபர்ஸ்டே கூட அதை எழுதிருங்க பேப்பர்ல.
இதுவும் உங்களுக்கு பண்ண போறது இல்ல. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு இங்க போட்டிருக்கேன். நம்ம நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, ஆல்பாவா இல்லைன்னா இஃப் நாட் மெசேஜ் ஆஃப் டாட் இஸ் ஆல்பா, அப்போ நம்ம அதை வந்து என்ன ஆல்பபெட்டா இல்லாத எல்லாத்தையும் we are changing. ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 15 நியூ மென் இருக்கு. சரி சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க, போனா போதும். We'll take a minute. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருக்கணுமே நீங்க. நிவேதா, எஸ்மா, தட்ஸ் த ஆன்சர். இல்லையா, லாஜிக் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ ஒண்ணுன்னா நீங்க பண்ண தேவையில்ல. சோ இங்க இப்போ ஆல்பபெட்டா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அட்டா போட சொல்றாங்க. சோ நான் 3 அட்டு போட்டுக்கிறேன். 1க்கு 5க்கு ஸ்பேஸுக்கு நான் அட்டு போட்டுட்டேன். கேபிட்டல் லெட்டரா இருந்தா மெசேஜ் ஆஃப் ஐ இன்டு 2 ரிப்பீட் பண்ண சொல்றாங்க. மெசேஜ் ஆஃப் ஐ வந்து என் 2 வாட்டி போட்டாச்சு. லோவர் கேஸ் அப்படியே எழுதிக்கிறாங்க, இந்த லோவர் கேஸையும் அப்படியே எழுதிக்கிறாங்க. ஸ்பேஸ் இருக்கு, அட்டா மாறுது. எம் இருக்கு, 2 வாட்டி எம் ஆகுது. en அப்படியே வந்துருது. So this will be your final output. No explanation required. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுக்கு வந்து ஆன்சருக்கு மட்டும்தான் மார்க். நீங்க ட்ரை ரன்லாம் காமிக்கலாம் பக்கத்துல, பட் ஃபைனலா அவுட்புட்னு போட்டு நீங்க எழுத போற இந்த வேர்டுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு 3 மார்க்குமே இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு. ஸோ 1க்கு 2 வாட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது பாசிபிளான்னு பாருங்க. எங்கேயாவது மிஸ் பண்றீங்களா? சம்டைம்ஸ் மெசேஜ் ஆஃப் ஐ கொடுத்துருப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் ஐஏ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்கா சம்டைம்ஸ் மாத்திருப்பாங்க. ஓவரால் திங் இஸ் நமக்கு 3 மார்க் கொஸ்டின்ல கண்டிப்பா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்கறாங்க. நம்ம எல்லா 3 மார்க்குக்குமே சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்கப்பா. அதுதான் வந்து சாம்பிள் பேப்பர் பேட்டர்ன் அண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் போன வருஷம் பேப்பர்லயும் அப்படிதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. சோ எல்லா 3 மார்க்கும் டெக்ஸ்ட் ஃபைலுக்கும் சாய்ஸ் இருக்கு, ஸ்டாக்குக்கும் சாய்ஸ் இருக்கு, அவுட்புட்க்கும் சாய்ஸ் இருக்கு. ஸோ சூஸ் யுவர் அவுட்புட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வைஸ்லி. அண்ட் ஐ வுட் சே, பிகாஸ் யூ வில் ஹேவ் த டைம், ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் போத் தி கொஸ்டின்ஸ். எது நல்லா தெரியுமோ, பி நல்லா தெரிஞ்சா பி முதல்ல எழுதுங்க, டவுட் இருக்கிறத கீழே எழுதிக்கோங்க. ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு சின்ன மிஸ்டேக் இங்க பண்ணி உங்களுக்கு 2.5 வருதுன்னா அடுத்த கொஸ்டின் கரெக்டா இருந்தா ஃபுல் 3 மார்க்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா, as per the marking scheme given for 2025, they are saying that give the answer that gets more marks. Strike off the other question as extra question அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம பிலீவ் பண்றோம், அப்படி பண்ணுவாங்க நம்ம நினைச்சோம்னு சொன்னா we have a chance of increasing our marks towards centum போறதுக்கான ஒரு வேயா அது இருக்கும். டைம் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அதை பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஃபார் அவுட்புட் பேஸ்ட் கொஸ்டின், ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு எல்லாம் பண்ணாதீங்க பாவம், ஏன்னா டெம்ப்ளேட்லாம் உங்களுக்கு சூப்பரா தெரியும். அதனால அதை போய் உட்காந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. பட் இந்த மாதிரி அவுட்புட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ், சம் தியரி கொஸ்டின்ஸ், இப்போ நெட்வொர்க்ஸ் இருக்கு, 2 பார்ட் இருக்கு, 2 மார்க்ஸ்க்கு இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து 2 கொஸ்டினுக்குமே நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எது பெஸ்ட் நியரஸ்ட் ஆன்சரோ அதுக்கு உங்களுக்கு மார்க் கிடைச்சிடும். சேம் திங் வித் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், கொஸ்டின் நம்பர் 22 தியரி கேட்கறாங்க. வாட் இஸ் எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன், இம்ப்ளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன், பிரேக்னா என்ன, கண்டினியூ, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆஃப் ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதுல இல்லாத ஒரு கேள்வி வருது அப்படின்னு சொன்னா தென் யூ ஆல்வேஸ் you can write whatever you know about that. ஒரு பேஜுக்கு வச்சுக்கலாம், நீங்க ஒரு 4-5 லைன் எழுதுற மாதிரி நீங்க எழுதிடலாம். whichever answer is better, they will take that answer. So I would always suggest do that. அதனால தான் நான் செக்ஷன் B கடைசியா பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும், உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாமே எழுதுறதுக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும். சரியா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் இதே பேட்டர்ன், இதை விட டிஃபிகல்ட்டா கேட்க மாட்டாங்க, இதை விட ஈஸியாரா தான் உங்களுக்கு இருக்கும். அப்பர் கேஸ்னா ஒரு லாஜிக், லோவர் கேஸ்னா ஒரு லாஜிக், டிஜிட்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இருந்தா ஒரு லாஜிக். அந்த லாஜிக்கை ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஈஸி ஃபார் யூ. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் திருப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க சும்மா படிக்கிறதுக்காக நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 2 மார்க் கொஸ்டின் could also come from here. வாட் இஸ் அ பேராமீட்டர், வாட் இஸ் அன் ஆர்குமெண்ட், இந்த கதையெல்லாம் கேட்கலாம் அவங்க. ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரே ரொம்ப ரேரா ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் நான் ஃப்ரூட்ஃபுல். ஃப்ரூட்ஃபுல்னா ரிட்டர்ன் பண்றது, ஃப்ரூட் கொடுக்கறது, சம்திங் விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல்னு சொல்லுவோம். வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணா ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன், வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நான் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்.
இதே மாதிரி குளோபல் லோக்கல் ஸ்கோப் வச்சு அவுட்புட் தான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க. பட் டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா பாத்துக்கோங்க, எக்ஸ்பிளைன் லோக்கல் அண்ட் குளோபல் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டுடலாம். அப்போ குளோபலா டிக்ளேர் பண்றது அந்த ஃபைல் ஃபுல்லா நம்ம எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம். லோக்கல்ல டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயோ இல்ல அந்த பிளாக்குள்ளேயோ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்இஜிபியோட எக்ஸ்பான்ஷன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டு. லோக்கல் என்க்ளோஸ்ட் குளோபல் பில்ட் நீங்களும் மறந்தே போயிருப்பீங்க. ஸோ எல்இஜிபி எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன, வாட் டஸ் இட் மீன்? ஸோ ஒரு வேரியபிள் வந்து லோக்கல்ல தான் முதல்ல போய் தேடும், அங்கேயே கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிக்கும். இல்லைன்னா அடுத்த லெவலுக்கு போகும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலுக்குள்ள தேடும். அது அங்கதான் இல்லைன்னா மட்டும்தான் இம்போர்ட்ல போய் தேடும். அப்ப இம்போர்ட் அந்த மாடியூல்குள்ள போய் ஒருவேளை அந்த ஃபைல்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தென் இட் வில் சர்ச். ஸோ இதுதான் அதோட மீனிங். சரியா? pick one of the following statements. ஓகே, எது என்ன போடணும்னு கேக்குறாங்க. இது உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க. print f of 5 சொல்லியிருக்கேன் நான். என்னோட ஃபங்க்ஷன் கால் இங்க தான் இருக்கு. which means இந்த ஃபங்க்ஷன் எதையாவது ரிட்டர்ன் பண்ணாதான், இல்ல நன்னு பிரிண்ட் ஆகும் எனக்கு. ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னு சொன்னா ஆன்சர்ல வந்து நன்னு வரும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி ரிட்டர்ன் சம்திங். அந்த ரிட்டர்ன்லயுமே இந்த ரிட்டர்ன் தான் பெஸ்ட் பாருங்க. ஏன்னா அந்த நம்பருக்கு கோட்ஸ் போட்டீங்கன்னா நம்பர் ரிட்டர்ன் ஆகும். இட் வில் நாட் கிவ் மீ த ப்ராப்பர் வேல்யூ. ஸோ வாட் ஷுட் பி தேர் இஸ் ரிட்டர்ன் நம்பர். ஸோ ரிட்டர்ன் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு பாத்துக்கோங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன் கால்ல இருக்கு, பிரிண்ட்டுக்குள்ள அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அதனால யூ ஹாவ் டு ரிட்டர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் தட் ஃபங்க்ஷன், தென் only it will be printed on the screen. Very easy program, not difficult. Keshav, Jenica, this one. நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். num equal to 100 எடுக்கிறேன். print num. ஸோ ஸ்கிரீன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 100 பிரிண்ட் ஆக போகுது. அவுட்புட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. எப்பயுமே அவுட்புட்னு எழுதி தனியா அதை வச்சுக்கோங்க. ட்ரை ரன்லாம் இங்க எவ்வளவு வேணா போட்டுக்கோங்க. செக்க கூப்பிடுறாங்க, குளோபல் ஆக்கிட்டாங்க, நம்ம 1000 ஆக்குறாங்க. ஸோ 1000 பிரிண்ட் பண்ணிடுறாங்க. வெளியில வரும்போது ஒரே ஒரு காப்பி தான் இருக்கும். எஸ், திஸ் ஷுட் பி யுவர் அவுட்புட். இதே கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க, நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு குளோபலுக்காக போட்டிருக்கேன். ஸோ டு நாட் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் குளோபல்னு சொல்லிட்டோம்னு சொன்னா நம் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்கு. whenever you say global. ஸோ அப்போ முதல்ல 100 இருக்கு, அப்புறம் அதை குளோபலா டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க, யார் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இங்கேயே தான் போய் 1000 மாத்துறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்போ போய் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் ஆன்சர் வில் பி ஒன்லி த ஒன் சிங்கிள் வேல்யூ விச் இஸ் தேர் ஃபார் நம். சரியா? மூவ் பண்ணிட்டுமா நெக்ஸ்ட்க்கு? மேம், எஸ் பா. போன क्वेश्चनல how does global num influences the program, அதுக்கு எப்படி மேம் எழுதுறது? there will be single copy pa, there is a single copy of num. Okay, single copy of variable num. சரியா? இது நாங்க பண்ணோம். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் क्वेश्चन பாருங்க. ட்ரை இப்போ நல்லா பாத்துக்கோங்க. இப்ப இந்த கொஸ்டினை வந்து கொடுத்து இது எப்படி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, இதே கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாம். ஆனா இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் மாத்தி கேட்பாங்க. ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அவங்க கேட்கலாம். a try except block can have more than one except statement. இருக்கலாம்ப்பா, நிறைய எக்ஸெப்ட் இருக்கலாம். நமக்கு எக்ஸெப்ட்ல வந்து எக்ஸெப்ட் EOF எரர் போடலாம், என்ன வேணா நம்ம பண்ணலாம். ஸோ அதனால எக்ஸெப்ட் நிறைய வச்சிருக்கலாம். ஒரு எக்ஸெப்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட்னு ஒன்னு இருக்கு, ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எரர்னு ஒன்னு இருக்கு, end of file error ஒன்னு இருக்கு. we can also have a name error, we can have any error we want. so ஒரு try except blockல more than one exception இருக்கலாமானா இருக்கலாம், அது true statement தான். one block of except cannot handle multiple exceptions. வெயிட் பண்ணுவோம். the finally block is always executed நமக்கு தெரியும். இப்போ ரெண்டு நம்ம முடிச்சிட்டோம், ரெண்டு கரெக்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஒரு எக்ஸெப்ட் பிளாக்ல மல்டிபிள் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஹேண்டில் பண்ண முடியும், ஏன்னா எக்ஸெப்டுக்குள்ள நம்ம என்ன வேணா போடலாம். இட் கேன் ஹேண்டில் மல்டிபிள் எக்ஸெப்ஷன்ஸ்னா என்ன மீனிங்? அது எல்லா எக்ஸெப்ஷன்ஸையும் கேட்ச் பண்ணுமானா கேட்ச் பண்ணும். ஒரு எக்ஸெப்ட் போட்டா போதும். ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட்னாலும் அது பார்த்துக்கோ, அது அங்க போயிடும். ஃபைல் எண்ட் ஆஃப் ஃபைலா இருந்தாலும் அங்க போகும். டிவிஷன் பை ஜீரோனாலும் அங்க போகும். ஒரு ஃபைல்ல when I have only a try and one except without anything here, all exceptions will go here.
நம்ம அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோங்கிறது அதுக்கு அடுத்த பிரச்சனை. ஆனா ஒன் பிளாக் ஆஃப் எக்ஸெப்ட் cannot ஹேண்டில் மல்டிபிள் எக்ஸெப்ஷன்ஸ், இது ஃபால்ஸ். கேன் ஹேண்டில், இட் கேன் ஹேண்டில். அதனாலதான் எக்ஸெப்ட்னு போடுறோம். இதே நான் எக்ஸெப்ட் EOF எரர்னு போட்டா நமக்கு வந்து ஒருவேளை ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட்னா இது இங்க ஹேண்டில் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா இங்க என்ன எழுதியிருக்கோம், எக்ஸெப்ட் பிளாக்ல எண்ட் ஆஃப் ஃபைலுக்கு மட்டும் தான் எழுதியிருக்கோம். அப்போ ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட், ஃபைலே இல்ல அப்படின்னா திட்டும் நம்மள திரும்ப. இந்த கொஸ்டின் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க. 1 is equal to 1 is executedனா எக்ஸெப்ஷன் இஸ் raised, அந்த அளவுக்கு பெரிய தப்பு இல்ல. இது நம்ம சும்மா செக் தானே பண்றோம், ஆன்சர் ஃபால்ஸ்னு வரும், அவ்வளவுதான். 1 நம்பரும் ஸ்ட்ரிங் 1ம் சேமா அப்படின்னு கேக்குறோம்ப்பா, பெரிய தப்பு பண்ணல. டிவிஷன் பை 0னா பெரிய தப்பு, திட்டும் நம்மள. இல்லாத ஃபைல ஓபன் பண்ணா திட்டும், ஏன்னா இல்லவே ஃபைலே இல்ல, அவ்வளவு கூட அறிவு இல்லையா நம்மள திட்டுது. இது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தானே. 1 வந்து ஸ்ட்ரிங் 1க்கு ஈக்குவலான்னு கேக்குறோம், ஒரு வேலிட் டவுட் தான், ஆன்சர் ஃபால்ஸ்னு வரும். சோ இங்க வந்து எக்ஸெப்ஷன் ரேஸ் அளவுக்கு பெரிய எரர் கிடையாது இது. சோ this is also false statement. Exception will not be raised. So இந்த question போர்ட் எக்ஸாம்ல கேட்ட question தான், ஆன்சர் வந்து B தான் இந்த questionக்கு. ஏன் B ன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஏன்னா similar question you can expect in your exam if they ask about exception handling. புரியுதா? ஒரு எக்ஸெப்ட்க்கு நிறைய எரர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியும், எக்ஸெப்ட்னு மட்டும் கொடுத்தோம்னா, ஸ்பெசிபிக்கா கொடுக்காம. எல்ஸ் பார்ட், இது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட், பர்ஃபெக்ட்லி ட்ரூ. எல்ஸே உங்களுக்கு சிலபஸ்ல கொடுக்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சோ ட்ரை எக்ஸெப்ட் ஃபைனலிக்கு அப்புறம் ஒரு எல்ஸ் இருக்கு. எப்ப பார்த்தாலும் ஃபைனல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஆனா கிளீன் ப்ரோக்ராம்ல மட்டும்தான் எல்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ நீங்க எல்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா யூஸ் பண்ணலாம், ட்ரைல யூஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் an ஆப்ஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். பட் when will it be executed? மொத்தமா கிளீனா இருக்கு ப்ரோக்ராம், அதுல எரர் எக்ஸெப்ஷன் எதுவுமே இல்ல, அப்படா மட்டும்தான் எல்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். உங்களுக்கு அது ஏன் கொடுக்கலன்னா, உங்களை பைனரி ஃபைல் ப்ரோக்ராம்ல மட்டும் தான் நம்ம ட்ரை யூஸ் பண்ணுவோம், அதுல எப்பயுமே எக்ஸெப்ஷன் வரும் தானே, எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் எப்பயுமே வரும் அதுல. சோ எல்ஸுக்கு போறதுக்கான ஆப்ஷனே இல்லாததுனாலதான் உங்க புக்ல அவங்க அதை கொடுக்கவே இல்லை. சரியா? டன்னா? போட்டுமா நெக்ஸ்ட்க்கு? இப்போ 15th கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் வந்து B and D இல்ல மேம். பி மட்டும் தாமா? ஆனா இங்க which of the following statement is false ன்னு கேக்குறாங்கன்றதுனால D is also false. ஏன்னா exception is not raised. So ஆமா கரெக்ட். ஓகே. இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தோமா நம்ம நேத்து? பி அண்ட் டி B மட்டும் தான் கொடுத்திருந்தாங்க. ஆனா மேம், ஆனா கொஸ்டின்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்கல்ல, அப்ப 2 இருக்கும்ல மேம். எக்ஸெப்ஷன் இஸ் நாட், இது நான் செக் பண்ணிட்டேன்பா. எக்ஸெப்ஷன் இஸ் நாட் raised, நான் காலையிலேயே இதை போட்டு பார்த்துட்டேன். 1 = 1னா ரெட் எல்லாம் எதுவும் வரல, அழகா டீசென்ட்டா ஃபால்ஸ்னு சொல்லுது. சோ எக்ஸெப்ஷன் இஸ் raised-ங்கிறது ஃபால்ஸ் தான் இதுல. exception is raised na இதுவும் false தான். so B and D should be your answer. exception raise ஆகாது, so B and D இருக்கணும் இதுக்கு ஆன்சர். நான் அதை கவனிக்கவே இல்லைமா, சாரி. நான் வந்து எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் படிச்சுட்டு இருந்தேன், என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் நான் பார்க்கல. ஓகே, இதை வச்சு நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. அதாவது பேசிக்கா என்ன, இல்லாத ஃபைல ரீட் பண்ண முடியாது, சோ அது எரர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி W போட்டீங்கன்னா மொத்தத்தையும் இட் வில் எரேஸ். தென் அப்பெண்ட் போடலாம், அப்பெண்ட் போட்டீங்கன்னா ஃபைலோட லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் ஃபைல், அதாவது ஃபைல் பாயிண்ட் கடைசியில இருக்கும். இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிடுவீங்க. ரீடிங் மட்டும் கொடுங்க. அதுக்கப்புறமா இதுவும் நீங்க ரீடிங் கொடுக்க தான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன். ரீட் லைன்ஸ் 3 ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ரைட் லைன்ஸ் தான் இருக்கு உங்களுக்கு. சோ அது என்னென்ன பண்ணுது, என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன், சும்மா கிளான்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. அதேதான் ஃபிளஷ் ஃபங்க்ஷன் பத்தி முன்னாடி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஃபிளஷ் என்ன பண்ணும், ஏதாவது பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா, நம்ம வந்து ஃபைல்ல எழுத சொல்லியிருக்கோம், ஆனா ஃபைல்ல அது எழுதாம பஃபர்லயே இருக்குன்னா அதை ஃபிளஷ் பண்ணிவிடும், கிளியர் பண்ணும் பஃபர். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ கார்பேஜ் கலெக்ஷன் ஹேப்பனிங் தேர். பிக்லிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பைத்தன் ஆப்ஜெக்ட கொண்டுட்டு போயிட்டு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸா மாத்தி ஃபைல்ல எழுதுறது. அன்பிக்லிங் 0 1 எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம x = pickle.load பண்றோம் இல்லையா, அப்ப அழகா திருப்பி வந்து டிக்ஷனரியாவோ லிஸ்டாவோ மாத்தி கொடுக்கறது அன்பிக்லிங். சோ டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், ஒருவேளை கேட்டாங்கன்னா, கேட்க மாட்டாங்க, நமக்கு அது பேட்டர்ன்லயே கிடையாது. ரொம்ப லீஸ்ட் சான்ஸ் அவங்க மாத்துறதுக்கு பேட்டர்ன். ஏன்னா புதுசா ஒரு சாம்பிள் பேப்பர் எல்லாம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க அவங்க இல்லையா, கொடுத்துருக்காங்க, அப்ப அந்த கண்டிப்பா அந்த சின்டாக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பைனரி ஃபைல் மொத்தமாவே 5 மார்க் ப்ரோக்ராம் தான், 5 மார்க் ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு. பைனரி ஃபைல்ல இருந்து அப்ப 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது. பட் 1 மார்க்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின் பிக்லிங்க் டெஃபினிஷன் எல்லாம் 1 மார்க்ல கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்க பாத்துக்கோங்க. சோ டெல்லும் சீக்கும் அதே தான், they can just ask you 1 mark questions from here. So tell என்ன பண்ணும், ஃபங்க்ஷன் பாயிண்டரோட பொசிஷனை கொடுக்கும், சீக்கு வந்து நம்மள அங்க கொண்டுட்டு போகும், it will take you there. Default 0, current 0 is going to be the beginning, from the beginning of the file. 1 na current position, 2 na from the end of the file. So f.seek போட்டுட்டு from the ending ல இருந்து போற மாதிரி நெகட்டிவ் ஆஃப்செட் கொடுத்திருக்காங்க.
இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இது எது தப்புன்னு கேட்கலாம். எப்பயுமே வந்து 2 கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா கீழ இருந்து போறீங்க. ஸோ ஆன்சர் ஆஃப்செட் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கணும் உங்களுக்கு, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ சிஎஸ்வி ஃபைல்ஸ்லயும் வந்து இருக்கிறது ரைட்டர், ரைட் ரோ, ரைட் ரோஸ் 2 ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ரைட்டர் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, ரைட் ரோன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஒரு ரோ எழுதுறதுக்கு, ரைட் ரோஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நம்ம ஜென்ரலா யூஸ் பண்றது இல்ல, பட் மல்டிபிள் ரோஸ் எழுதுறதுக்கு அதுவும் யூஸ் ஆகும். ஸோ இது கேட்பாங்க, இந்த சிஎஸ்வி மாடியூல்ல எந்த ஃபங்க்ஷன் இல்ல, எது வேலிட் இல்ல அப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அது கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோ. ஸோ நான் உங்களுக்கு திருப்பி இதை பண்ண போறது இல்ல, ஐ ஜஸ்ட் புட் இட் இன் ஒன் பிளேஸ் ஃபார் யூ. நம்ம சொன்ன 3 டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு இங்க இருக்கு. ஸோ எப்படி கேரக்டரா படிக்கிறது, எப்படி வேர்டா படிக்கிறது, எப்படி லைனா படிக்கிறது, அழகா உங்களுக்கு 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்க. வவல்ஸை படிக்கிறோம், இங்க மீ ஆர் மைய கவுண்ட் பண்றோம், இங்க வந்து லைன் ஸ்டார்டிங் வித் ஐய கவுண்ட் பண்றோம். 3 பேட்டர்ன் தான், இதை தாண்டி 100% வராது, இது வரைக்கும் வந்தது இல்ல. ஸோ இந்த லைன் அப்படியும் சாய்ஸ் இருக்கு, சாய்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு தெரியாத லாஜிக்னா அதை விட்டுட்டு தெரிஞ்ச லாஜிக்கான ஈஸி ப்ரோக்ராம் போடுங்க. ஸோ இதே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேட்கறாங்க. அதுல அதுக்கான ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு ஒரு டிஃபரெண்ட் கொஸ்டின் கேவி பேப்பர்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. இது ஒரு சின்ன கோ த்ரூ பண்ணுங்க, இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் அட் ஆல். அதே மாதிரி லைன் கவுண்ட் பண்ண வைக்கிறது சேம் வே, டிஜிட்டலா இருந்துச்சுன்னா போடுற மாதிரி. ஐ ரிட்டன் தி கோட் ஆல்சோ ஹியர் ஃபார் யூ. ஸ்டாக்ல ஆல் பாசிபிள் இல்லையா, நம்ம இது கம்பார்ட்மெண்ட் பேப்பர்ல இருந்து எடுத்தோம் இந்த கொஸ்டின். இஃப் யூ ரிமெம்பர் என்னெல்லாம் கேட்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சிம்பிள் ஒரு புஷ் கொடுக்குறாங்க, அந்த புஷ்ல வந்து வவலா இருந்து அப்பெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க, பண்ணிருக்கோம். பாப் 1 ஒரு ஃபங்க்ஷன் கேட்கலாம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பாப் 1னா 1 தான் நமக்கு வேணும். சோ நம்ம என்ன பண்றோம், ரிட்டர்ன் ஒரே ஒரு தான், இஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், வைல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ண சொல்றாங்க, பாப் பத்தி அவங்க பேசவே இல்லைன்னா we will always go back and we will say stack content. இதுதான் அவங்க சொன்னது, மார்க்கிங் ஸ்கீம்ல வந்து வெறும் ஸ்டாக்னு போட்டிருந்தாங்க, பட் நம்ம இப்படி பண்ணிரலாம் நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட. you can just print stack of : -1. இதுக்குதான் நம்ம வந்து ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு, கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஃபார் லூப் எல்லாம் போட்டு படிச்சோம். பட் அவங்க டிஸ்பிளே ஆல்க்கு வந்து இவ்வளவுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது 1 மார்க் கொஸ்டின் தான் அவங்களுக்கு. 3 மார்க்ல இப்ப 3 ஃபங்க்ஷன் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ 1 மார்க் அப்படிங்கிறதுனால you can just write the simple form. It is given in your marking scheme of 2025 compartment. அவங்க வெறும் ஸ்டாக்கை சும்மா பிரிண்ட் பண்றாங்க, நம்ம ஸ்டாக் இந்த ஒரு டீசென்சிக்காகவாது அட்லீஸ்ட் ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கலாம். அண்ட் அதே தான், எந்த கண்டிஷனுமே இல்லாம அப்பெண்ட்னா டைரக்டா இப்படி அப்பெண்ட் பண்ணிடுவோம். இதே மாதிரி பாப் கீ, பாப் த டாப் மோஸ்ட் வேல்யூ பண்ணியாச்சு. இஸ் எம்டிக்கு தான் அங்க கோடு தப்பா கொடுத்திருந்தாங்க நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இஸ் எம்டிக்கு வந்துட்டு இஃப் நாட் கீ ஸ்டாக் ஆர் நம்மளுடைய ஸ்டைல்ல என்ன பண்ணுவோம், இஃப் கீ ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா யூ வில் சே ரிட்டர்ன் ட்ரூ, சி ரிட்டர்ன் ஃபால்ஸ். மேம் ஈக்குவல் டு போடலாம்ப்பா, போடலாம், இல்ல போட இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல நாட் ஈக்குவல் டு இல்ல, இங்க நான் ஃபால்ஸ்ல பண்றேன். இஸ் எம்டியான்னு கேக்குறாங்க. is empty-na let's not equal to empty அப்படின்னா return false, else return true. நீங்க மாத்தி கூட போட்டுக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல விட்டு போன ஒரே ஒரு மாடல் உங்களுக்கு pop and display. இது எனக்கு ஜிபே def இது லாஸ்டா ஒரே ஒரு மாடல் பாப் டிஸ்பிளே. இதுதான் முன்னாடி நம்ம போட்டுட்டு இருந்த மாடல். we have done it so many times முன்னாடி. இது மட்டும் தான் நமக்கு பாப்பா இருந்தது, if you remember. so pop and displayல நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், 4 லைன் தான் எப்பயுமே போட்டிருக்கோம். so while நான் வந்து குட்டியா போட்டுக்கிறேன், ஸ்டாக்னு போட்டுக்கிறேன், while st அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் மேல போட்டிருக்க மாதிரி. while stack, as long as there are something in the stack, print st.pop. so this will take care of printing the entire stack. இந்த while லெவல்ல ஒரு else போட சொன்னோம், print double quotesல stack is empty. so இது நம்ம காமன் பாப் மாடல், நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் இந்த மாடல். so மொத்தமா இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். இதுல வந்து பீக் ஒண்ணு மட்டும் இல்ல இல்லையா. so def peak எழுதிடுவோம். பீக்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் st of -1. அவ்வளவுதான்ப்பா. ஆல் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்க இருக்கு. இதை தாண்டி எந்த ஃபங்க்ஷனும் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்பெண்ட் பண்ண சொல்றதோ, அப்பெண்ட் பண்ண சொல்லும் போது சும்மா அப்பெண்ட் பண்ண சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அப்பெண்ட் பண்ண சொல்லலாம். கண்டிஷன் கொடுத்து அப்பெண்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் கேட்கறாங்க. எய்தர் வந்து ஒரு is empty மாதிரியோ அந்த மாதிரி குட்டி ஃபங்க்ஷன் வேணா கேட்கறாங்க. பட் nevertheless you have so many functions. இங்க ஒரு புஷ் வித் கண்டிஷன் இருக்கு, இங்க ஒரு புஷ் வித் சிம்பிள் புஷ் இருக்கு.
பாப் 1 தான் ரெண்டுமே. 2வும் பாப் 1 தான், இதுவும் பாப் 1 தான். ரெண்டு டிஃபரண்ட் சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். டிஸ்பிளே ஆல் ஒன்னு, பாப் அண்ட் டிஸ்பிளே ஒன்னு, ரெண்டு டிஃபரண்ட் வேஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளே. இஸ் எம்டி ஒரு கொஸ்டின், பீக் ஒரு கொஸ்டின். There are only totally 6 types of functions for us in stack. ஓகேவா? இந்த டெம்ப்ளேட்டை ஒரு குட்டி ரீடிங் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் we are okay with stacks 3 marks. இதை தாண்டி எதுவும் கேட்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ரேர். முன்னாடி கேட்ட மாதிரி இப்ப அவங்க கேட்கறது இல்ல. முன்னாடிலாம் ஒரு வாட்டி வந்து உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து அதுல இருந்து கொண்டு வந்து அப்பெண்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. புஷ் ஈவன், பாப் ஈவன், அப்புறம் நம்ம பிக் நம்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம். பட் இப்போ அதை தாண்டி நவ் கம்பார்ட்மெண்ட் பேப்பர் அண்ட் சாம்பிள் பேப்பர்ல they have gone to a 3 function pattern. Whereas they are asking you 3 different functions. இப்போ 3 different functions னு போகும்போது I think this is the best they can ask. I don't think they can ask anything else other than this. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு கோடிங்க நான் போட்டிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் அந்த லிஸ்டா இருக்கிற மாதிரி நிறைய லிஸ்டா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இதுல ஒரு ப்ரோக்ராம், அதோட ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். இது சும்மா ஒரு கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாடல் இல்லாம ஒரு மாடல், பழைய மாடல் 2023, 22 மாடல்ல கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அவங்க கேட்க முடியும். அதேதான் இந்த கொஸ்டினுமே. இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி கேவி பேப்பர்ஸ்ல இருந்த கொஸ்டின் தான். இது வந்து ஒரு டிக்ஷனரியை வச்சு போடுற மாதிரி மாடல். ஸோ இதுவும் நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன். கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் போகும்போது அவங்க பேட்டர்ன் மாறி போகுது. அவங்க சாம்பிள் பேப்பர்ல கொடுத்துருக்கிறது 3 ஃபங்க்ஷன் ஃபார் 3 மார்க். அப்ப இதெல்லாம் கேட்கணும்னா பழைய பேட்டர்ன் 2 கொஸ்டின் ஃபார் 3 மார்க். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் எங்கன்னா போட்டிருக்கேன். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் தனியா ஸ்டாக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம எல்லா மாடலும் போட்டிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அகைன் டெம்ப்ளேட்ஸ் அலோன் ஆர் ஹியர் ஃபார் யூ. சிஎஸ்வி ஃபைல்ல ரொம்ப காமன் பேட்டர்ன் வந்து ஆட் டீச்சர், சர்ச் டீச்சர். ஆட் சர்ச் இதுதான் காமன் பேட்டர்ன்ஸ். அப்போ ஆடுக்கான ப்ரோக்ராம் நமக்கே தெரியும். அவங்க கொஸ்டினை ஒழுங்கா பாருங்க. ஆட் அ ரெக்கார்ட், ஆட் 1 ரெக்கார்ட், அப்பெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னாவே ஒரு ரெக்கார்டு தான். ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் பேட்டர்ன் ஏபிசிடி போட்டு ரெக்கார்டை போட்டு ரைட்டர் கிரியேட் பண்ணி ரைட் ரோ போட்டு வேலையை முடிச்சிடலாம். நம்ம சர்ச்சும் அதே மாதிரி தான். இங்க எதுவுமே ட்ரை எதுவுமே வரக்கூடாது நமக்கு. சிம்பிள் பேட்டர்ன் இங்க நமக்கு. பட் இதே வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு அடுத்த பேட்டர்ன் இங்க. திஸ் இஸ் when they ask you to சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துருக்காங்க. சில கேவி பேப்பர்ஸ்ல நாங்க பார்த்தோம். யூசர் நோ சொல்ற வரைக்கும், யூசர் எஸ்ன்னு சொல்ற வரைக்கும் நீங்க வாங்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லப்பா. இது 11th கான்செப்ட் தான். யூ கேன் see the question here. நான் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அதே தான் ஏபிசிடி வாங்குறோம். பட் we are asking the user do you have more records னு கேட்டு போடுற மாதிரி. நம்ம இதை இன்னொரு பேட்டர்ன் பண்ணிருக்கோம். அதை பின்னாடி எழுதியிருக்கேன். ஸோ அப்பெண்ட் பண்றதே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஒரே ஒரு வேல்யூவை நம்ம வாங்கி அப்பெண்ட் பண்றது. அப்படி கேட்காம மெனி ரெக்கார்ட்ஸ் வாங்குங்கன்னு சொல்லலாம் கொஸ்டின்ல. அப்ப நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வாங்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்ப எப்படி வாங்குவீங்க? யூ கேன் எய்தர் யூஸ் அ ஃபார் லூப் ஆர் யூ கேன் டூ திஸ் வே. ஏன்னா டவுட் இருந்தா எனக்கு வந்து கேளுங்க. நான் சேட்டை போய் பார்க்கல. சரியா? இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிருக்கோம். நம்ம பண்ண மாடல் இதுதான். ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் என் எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு யூசர் கிட்ட ஃபர்ஸ்டே கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்னொன்னா வாங்கி உள்ள போடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வே வேர் என் நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கான ஒரு கோட் நான் எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ போன ப்ரோக்ராம்லயே அந்த ஏபிசிடிக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார் லூப் நீங்க போட்டீங்கன்னா போதுமா இருக்கும். அதுக்கு கொஸ்டினை மட்டும் கரெக்டா படிங்க அவங்க என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இங்க அதே தான் உங்களுக்கு சர்ச் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோக்ராம் ஒன்று போட்டிருக்கேன். இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணோம். அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் கொஸ்டின்ல வச்சு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கோல்டு, சில்வர், பிரான்ஸ் மெடல்ஸ், இதுக்குமா ஒரு கோடு உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃப் த சேம் பேட்டர்ன் நான் உங்களுக்கு இங்க போட்டிருக்கேன். அது ஒரு சும்மா ஒரு கோத்ரூ மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க, அவ்வளவுதான். சரியா? சேம் ஃபார் அ பைனரி ஃபைல். உங்க டெம்ப்ளேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இங்க இருக்கு. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே போட்டது வந்து கிரியேட் போட்டோம், டிஸ்பிளே போட்டோம். ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸி தான். கிரியேட் அண்ட் டிஸ்பிளே கேட்கறாங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு புது ரெக்கார்டு வாங்கி போடுறதுக்கு நானும் அதை வந்து ஃபர்ஸ்டே நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸை வாங்கியே போட பழக சொன்னேன் உங்களை. ஏன்னா 5 மார்க் கொஸ்டினா இருக்கிறதுனால சிங்கிள் ரெக்கார்டா இல்லாம மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கு பழகிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் கொஸ்டினை திருப்பி படிங்க. அவங்க அப்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி இதுல 10 ரெக்கார்டு இருக்கு, நீங்க வந்து ஒரு புது ரெக்கார்டை அப்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா then you don't have to do this. You can directly do ABC itself. பட் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கப்பா. இப்படி போட்டா தப்பு இல்லை. ஏன்னா இப்படி நம்ம 1ன்னு கொடுத்தோம்னா ஒரு ரெக்கார்ட் ஆட் பண்ணலாம். இதே ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ இதே ப்ரோக்ராம்க்கு we have done the நம்ம பேஸ்கெட் பால் பண்ண மாதிரியும் நான் உங்களுக்கு இங்க போட்டிருக்கேன். அதாவது சினிமால இருந்து காமெடி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் கிளாஸ்ல. அதை திருப்பி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ சர்ச் அண்ட் காப்பி ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிரான்ஸ்ஃபர் மாடல்னு சொல்லுவோம். இது சர்ச்சுக்கும் இதே ப்ரோக்ராம் தான். இந்த பிக்கிள் டாட் டம்ப்புக்கு பதிலாக இங்க நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். பிரிண்ட் எக்ஸ்ன்னு போட்டுருவோம். காமெடியா இருந்தா பிரிண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னா இங்க சர்ச் பண்ணி எஸ் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம இங்க. ஸோ இல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு ஃபைல்ல போய் எழுதுறதுக்கு போட்டிருக்கேன். F and F1 வச்சு ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கோம்.
ஸோ இதுலயே நான் உங்களுக்கு அப்டேட் அண்ட் டெலீட் ஒரே மாதிரி நம்ம படிச்சோம். இஃப் யூ ரிமெம்பர் வி டிட் த சேம் திங். அப்டேட்டுக்கும் டெலீட்டுக்கும் இப்போ புது பேட்டர்ன்ல அவங்க எப்படி மார்க்கிங் ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து மாத்திட்டு தென் வி ஆர் அகெயின் டம்பிங் இட். ரைட் பைனரியில் ஓபன் பண்ணி இங்கேயும் அதே தான் இங்கேயும் அதே தான். இந்த ஒரு பார்ட் தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. இங்க ஒரு இஃப் எல்ஸ் வரும், இங்க வெறும் இஃப் மட்டும் வரும். we will append only in else in delete, we will append irrespective. எப்படினாலும் append பண்ணுவோம் அப்டேட்ல. ஸோ இந்த ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் நீங்க படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு. ஸோ learn this also. இது கேட்கறதுக்கான அப்டேட் கேட்டிருக்காங்க 2 வாட்டி, லாஸ்ட் 2 வாட்டியும் கேட்டிருக்காங்க. கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் கேட்டிருக்காங்க, சாம்பிள் பேப்பர்லயும் கேட்டிருக்காங்க. டெலீட் வந்து கேட்கல. எஸ் மேம். மேம் 2 ஃபைல் ஓபன் பண்ணி நம்ம அப்டேட் பண்ணி pickle.dump போட்டு இது பண்ணலாம். டெலீட்டுக்கும் அப்டேட்டுக்கும் 2 ஃபைல் ஓபன் பண்ணி எதுக்குப்பா? பண்ணலாம். பட் டெம்ப் வச்சு நீங்க பண்ணலாம் தான். பட் ஆன்சர் கீழே அப்படி இல்ல. எல்லாத்துலயும் அந்த ஒரே ஒரு ரிஸ்க் தான் இருக்கு. பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்றாங்க, நம்மளதுதான் கடைசி எக்ஸாம், ரிசல்ட் சீக்கிரமா கொடுக்கணும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து தே டோன்ட் ஹேவ் சோ மெனி டீச்சர்ஸ் டு கரெக்ட் இட் ப்ராப்பர்லி. அப்ப ஆன்சர் கீயை பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ற டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி மார்க்கிங் ஸ்கீம் இருக்கோ அப்படியே படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படியே எழுதிட்டீங்கன்னா பெட்டர். ஏன்னா நீங்க எப்படி இருந்தாலும் புதுசா இன்னைக்கு ஒரு நாள் டைம் இருக்கே உங்களுக்கு, நீங்க போட்டுதான் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் சேம் டெம்ப்ளேட் தான், எதுவுமே உங்களுக்கு மாற போறது இல்ல. ஸோ எப்படி மார்க்கிங் ஸ்கீம் இருக்கோ அதனாலதான் மார்க்கிங் ஸ்கீம் நான் முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன் உங்ககிட்ட. போர்டு எக்ஸாம் மார்க்கிங் ஸ்கீம் உங்ககிட்ட இருக்கு. அதை பார்த்து நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை. ஏன்னா டவுட் இல்லை, நாளைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணணும். அந்த வேலை எல்லாம் வேண்டாம்னு நான் பாக்குறேன். என் ப்ரோக்ராமும் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க திருப்பி வந்து ரீஎவாலுவேஷன் போடணும். அதுக்குள்ள உங்க காலேஜ் அட்மிஷன்ஸே முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். அதனால இட் இஸ் பெட்டர் டு ரைட் ஆஸ் பர் தி மார்க்கிங் ஸ்கீம். நான் தப்பு கரெக்ட்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் தெர் இஸ் a சான்ஸ். வை டேக் தட் சான்ஸ் சொல்றேன், அவ்வளவுதான். 2 ஃபைல் வச்சு டெம்ப் வச்சு போடலாம், ஓஎஸ் மாடியூல் யூஸ் பண்ணி போடலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். சரியா? ஸோ டிக்ஷனரி மாடல்லயும் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் போட்டோம். இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஐ ஹவ் ரிட்டன் தட் ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ. இது ஏற்கனவே பண்ண ப்ரோக்ராம் தான், நான் உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஃபைல்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ இங்கேயும் அதே தான், பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. வைல் கிரியேட்டிங் மட்டும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி அப்படின்னு நம்ம போட்டிருப்போம். இது அதே தான் இங்க இடத்துல ஃபார் கீ இன் எக்ஸ் இந்த லைன் மட்டும் உங்களுக்கு மாறும். டைரக்டா நம்ம செக் பண்றதுக்கு பதிலா ஃபார் கீ இன் எக்ஸ் போட்டுட்டு எக்ஸ் ஆஃப் கீ ஆஃப் 1 வாட் எவர் இஸ் இந்த கொஸ்டின், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த அது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். நான் திருப்பி சொல்றேன், சின்டாக்ஸை மாத்தாதீங்க. நீங்க வந்து இஃப் கண்டிஷன் மட்டும்னா அதுக்கு ஒரு 1/2 மார்க் தான் இருக்கும். ஒரு 5 மார்க் ப்ரோக்ராம்ல வந்து அந்த இஃப் கண்டிஷன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனா ரொம்ப பயந்துக்காதீங்க. சின்டாக்ஸ் வில் நாட் சேஞ்ச். டெலீட்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட் இருக்குல்ல, அந்த டெம்ப்ளேட்டை ஃபுல்லா எழுதிட்டு கண்டிஷன் மட்டும் நீங்க தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு 1/2 மார்க் தான் போகும். அதனால டெம்ப்ளேட்டை மாத்தாதீங்க. அதுக்காக எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி மாத்தி மாத்தி அடிச்சு அப்படிலாம் எழுதாதீங்க. நீட்டா கான்பிடென்ட்டா எழுதுங்க. கண்டிஷன் மட்டும் சின்ன மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா சரி, கீ போடாம நீங்க வந்து எக்ஸ் ஆஃப் 1 போட்டீங்க, 1/2 மார்க் கட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம். சம்டைம்ஸ் யூ கெட் அ சான்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் எஸ்கேப்பிங் வித் இட். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீட்டா பண்ணிருந்தீங்கன்னு சொன்னா அது கண்டு கூட மாட்டாங்களா இருக்கும். அதனால ஜஸ்ட் பி கான்பிடென்ட் இன் வாட் யூ ஆர் ரைட்டிங். ப்ரோக்ராமா அடிச்சு எழுதாதீங்க. சரியா? இந்த 2 மாடல் எல்லா டெம்ப்ளேட் ப்ரோக்ராம்ஸையும் ஒரு ஃபுல் ரீடிங் கொடுத்துட்டு எழுதி பாக்குறீங்களோ போட்டு பாக்குறீங்களோ நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் we are done with all the programs part of this. So SQL-ல வாங்க குவிக் சீக்கிரம் முடிச்சீங்கன்னா நான் ஒரு குவிஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. முடிப்பீங்களான்னு தெரியலையே. ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டீங்கன்னா அதையும் முடிச்சிடலாம். கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்டோட கார்டினாலிட்டி கேட்டிருக்கேன். கொஸ்டின் நம்பர் என்ன போடல, கொஸ்டின் நம்பரே போடல. CSV பைனரி முடிச்சிட்டோம்ல, முடிச்சுட்டு SQL இருக்குமா? கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே ஜெனிகா, ஓகே நிவேதா. 10 ஆன்சர்ஸ், 5 காலம்ஸ் இருக்கு, 6 ரோஸ் இருக்கு. அடுத்த டேபிள் பிக்கு 3 காலம்ஸ் இருக்கு, 4 ரோஸ் இருக்கு. கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா மேல இருக்கிறத ஆட் பண்ணணும், கீழே இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணணும், அவ்வளவுதானப்பா. 8 and 24 should be your answer. கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட்க்கு just like your max தானே. சரியா? ஓகே, ஐ திங்க் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். இது உங்களுக்கு ஃபுல்லா பண்றதுக்காக எடுக்கல, பட் இதுல வந்து முக்கியமா they are asking you to identify. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை தி கேண்டிடேட் கீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். கண்டிப்பா டெசிக்னேஷன்ல யூனிக் வேல்யூஸே இல்ல, ரெனியூமரேஷனும் வந்து இது ரெண்டுமே நம்ம போடணும். கேண்டிடேட் கீஸ் வந்து ரெண்டுமே. அதுல பிரைமரி கீ ஆஃப் த டேபிள் should be E code.
மெயினா ஃபார் ரீசன் தட் தேர் இஸ் அ சான்ஸ். இப்ப இருக்கிற வேல்யூஸ்ல இ நேம் வந்து யூனிக்கா இருக்கு. ஆனா லேட்டரா ரீசன் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ். இ கோட் இ நேம் ரெண்டுமே இருக்கலாம். பிகாஸ் இ நேம்ல வந்து கேண்டிடேட் கீஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இ கோட் அண்ட் இ நேம் ஆர் சூட்டபிள் டு பி கேண்டிடேட் கீஸ். பட் த பிரைமரி கீ ஷுட் பி இ கோட் பிகாஸ் இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹேவ் யூனிக் வேல்யூஸ். பட் இ நேம்ல வி டோன்ட் நோ இஃப் இட் வில் ஹேவ். அதனால அந்த ரீசன் நீங்க சொல்லிடலாம். இங்க வந்து விச் கன்ஸ்ட்ரெயின்னா நாட் நல் தான். நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தான் நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க. ஆட் அ காலம் என்ன பண்ணணும்? ஆட் அ காலம்க்கு ஆல்டர் இல்லையா? ஸோ ஆல்டர் டேபிள் HR data, add remarks. அவங்களே எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. where care of 100. delete the column remuneration. column delete பண்றாங்க. so alter table HR data. அவ்வளவுதான். drop column னு சொல்லலாம், இல்ல வெறும் drop னு சொல்லலாம். சரியா? நான் திருப்பி இதை பண்ணல. உங்களுக்கு நியூ காலம் ஆட் பண்றதுக்கு ஆல்டர் ரோல் நம்பர் as the primary keyனா டேபிள்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ ஆல்டர் டேபிள் எழுதுவோம், ஆனா ஆட் பிரைமரி கீ தான் பண்ணுவோம். ஆல்டர் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட் காலம் பண்ண மாட்டோம். ஆட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஆர் ஆட் பிரைமரி கீ பிராக்கெட்ல ரோல் நம்பர் ஸ்பேஸ் ரோல் நம்பரும் ஒர்க் ஆகும்ப்பா. சேஞ்ச் ஆல்டர் delete the pages column alter ரெண்டுமே ஆல்டர் தான். மேம் SQL query எழுதும் போது டேட் வச்சு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இயர் ஆஃப் மந்த் ஆஃப்லாம் யூஸ் இல்லப்பா, அது பண்ணாம நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம பெர்சன்டேஜ் வச்சே போட்டுருங்க. ஏன்னா இயர் ஆஃப் மந்த் ஆஃப்லாம் உங்க சிலபஸ்ல இல்ல, அது ஐபி சிலபஸ்ல தான் இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து கன்டேட் சிஸ் டேட் கூட போடக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவும் எது போடக்கூடாது. எது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கேக்குறேன். சிஸ் டேட் கர் டேட் இல்ல எதுவுமே நமக்கு இல்ல. ஆக்சுவலா அது எதுவுமே நம்ம ஓகே கிடையாது நமக்கு. அது இருக்கிற மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லா queries நம்மள இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்ல. அவங்க இத்தனை பேப்பர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கல்ல, எதுலயும் கேட்கல பாருங்க. ரொம்ப ரேரா வந்து கேவி பேப்பர்ஸ்ல வந்து அவங்க ஐபி அண்ட் சிஎஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி டைம்ல மட்டும்தான் தெரியாம அந்த கொஸ்டின் நமக்கு வந்திருக்கும். சோ மத்தபடி வந்து நமக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே மேம். எஸ் பா. மேம் அந்த ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூஸ் அது எப்படி போடுறது? டெசிமல் வச்சு இன்ட் ஆஃப் நம்ம அந்த ஃப்ளோட்லயே போட்டுடலாம்ப்பா. மேம் அதை எழுதி மட்டும் காட்டுறீங்களா மேம்? அது மட்டும் ஃப்ளோட் வரும். நான் உனக்கு சின்டாக்ஸ் கரெக்டா அனுப்பிச்சு விடுறேன் நானு. சரியா? ஆன்சர் நோட் பண்ணல. இது வந்து ஆல்டர் டேபிள் நேம் போட்டுட்டு ரேட்டிங் இப்படி போட்டுடலாம். இன்ட்டுக்கு பதிலா ஃப்ளோட்னு மாத்திக்கலாம். ஸோ இப்போ இன்டர்ஃபேஸிங் தான் நம்ம ரெண்டு டெம்ப்ளேட் தான் படிச்சிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட் தான். ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ண சொல்றாங்களா இல்லைன்னா வந்து அண்ட் தென் பாத்துக்கோங்க ஃபார்மேட் ரெண்டுத்துலயுமே. இதுல சம்டைம்ஸ் சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கேசஸ்ல சாய்ஸ் இருக்குங்க. அப்போ சாய்ஸ் இருக்கும்போது ஃபார்மேட் இருக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, ஃபார்மேட்டே இல்லாத மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் 3 லைன்ஸ் உங்களுக்கு மாற போறது இல்லை. இம்போர்ட் MySQL டாட் கனெக்டர் பண்றது, கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்றது, கர்சர் கிரியேட் பண்றது. இப்போ கமாண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது தான் நான் போட்டிருக்கேன். செலக்ட்லயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் எதுவுமே இல்ல, சும்மா செலக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி ஒரே ஒரு கண்டிஷன். ஆனா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க கண்டிஷன். 5000 rupeesக்கு மேல சேலரி இருக்கவங்க, கிரேடு வந்து ஏ இருக்கவங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ அந்த கமாண்டை நீங்களே கிரியேட் பண்ணிடலாம். சம்டைம்ஸ் தான் வந்து கெட் த மார்க்ஸ் ஃப்ரம் த யூசர் இந்த கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்கன்னா யூசர்ட்ட இருந்து வாங்குறோம். செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் where மார்க்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் வெறும் எம்டி பிராக்கெட் ஸ்பேஸே கிடையாது, நடுவுல டாட் ஃபார்மேட் ஆஃப் எம்னு போட்டிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதும் சேஞ்சே இல்லை பாருங்க. 1 2 3 வந்து கான்ஸ்டன்ட், நமக்கு 4 மட்டும் மாற போகுது. திருப்பி 5 6 7 மாறவே மாறாது. ஸோ 4 மட்டும்தான் உங்க வேலை. 4 மட்டும் நீங்க கரெக்டா எழுதணும். மேம் மறந்து போச்சு எங்களுக்கு கமெண்ட். ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு 4 மார்க்ல வந்து 3 மார்க் வந்துரும்ல, அந்த 4க்கு 1 மார்க் இருக்கும் கரெக்டா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு. அதுக்காக மத்ததெல்லாம் மாத்திடாதீங்க. ஸோ இங்க கமிட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அடுத்த கடைசியில ஒரு வாட்டி கனெக்ஷன் டாட் க்ளோஸ் மட்டும் பண்ணிருங்க. அதை நான் விட்டு போயிருக்கீங்க. ஸோ கனெக்ஷன் டாட் க்ளோஸ் பண்ணிருங்க. பட் when you say select, you have to have fetch all.
HR வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபார் ரோ இன் ஆர் போடுவீங்க, பிரிண்ட் ரோ போடுவீங்க. ஸோ இது வந்து காமன் சின்டாக்ஸ் ஃபார் ஆல் யோர் கொஸ்டின். மேம் கட் டாட் க்ளோஸ் ஆஃப் கூட போட வேணாம் மேம், கான் டாட் க்ளோஸ் ஆஃப் கர்சரை மட்டும் க்ளோஸ் போதும். பண்ணாம அவசியம் இல்லை. ஆக்சுவலா கனெக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா கர்சர் க்ளோஸ் ஆயிடும். பட் எஸ் கனெக்ஷன் யூஸ்வலா கனெக்ஷன் டாட் கமிட் கனெக்ஷன் டாட் க்ளோஸ் தான்ப்பா, கர்சர் தேவையே இல்லை நமக்கு. ஓகே மேம். ஸோ இங்கேயும் வந்து அடுத்த மாடல் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன், நம்ம போட்டு காமிச்சோம் ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல. இன்சர்ட் இன்டூ ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூஸ் நான் போட்டிருக்கேன். அந்த queryனாலும் சரி இல்ல அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட்னாலும் சரி அதே தான் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கு. டைரக்டாவே மார்க்கை மாத்துங்க, எல்லாருக்கும் 5 மார்க்ஸ் கூட போடுங்க, இல்ல எல்லாருக்கும் சேலரியை வந்து ஒரு 5% இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு query கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னா அந்த கமாண்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு மாறும். பட் இங்க கமாண்ட் முடிச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணதும் கமிட் மட்டும் பண்ணோம்னா போதும். நம்ம கமிட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு மெசேஜ் எழுதலாம், பிரிண்ட் வந்து இன்சர்ட் சக்சஸ்ஃபுல், அப்டேட் சக்சஸ்ஃபுல் நீங்க எழுதலாம். பட் அதெல்லாம் தேவையில்லை. வாட் தே வாண்ட் இஸ் ஒன்லி தி அதர் திங்ஸ். இந்த க்ளோஸுக்கு பெருசா உங்களுக்கு மார்க் இருக்காது, அந்த கமிட்டுக்கு ½ மார்க் இருக்கும். ஸோ கர்சர் டாட் எக்ஸிக்யூட் கமாண்ட் கனெக்ஷன் டாட் கமிட்டை கரெக்டா நீங்க பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதுக்கான மார்க் ஃபுல்லா கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 3 லைன்ஸ்ல டேட்டா பேஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயே போட்டுருங்க. தயவு செஞ்சு திருப்பி எழுதாதீங்க, இன்னொரு வாட்டி யூஸ் டேட்டா பேஸ் எல்லாம் போடாதீங்க, சரியா? யூஸ் டேட்டா பேஸ்ல யூஸ் CS 2026 தான், டேட்டா பேஸ் வரக்கூடாதாங்க. ஸோ டேட்டா பேஸ் வந்து கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து கொஸ்டின்லயே இருக்கும், அதை பார்த்து கரெக்டா எழுதிடுங்க. ஏன்னா அதை மிஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு ½ மார்க் உங்களுக்கு அங்க போயிடும், சரியா? ஸோ 2 டெம்ப்ளேட் இருக்கு, ரெண்டையும் மட்டும் ஒரு வாட்டி நல்லா எழுதி பார்த்துருங்க. ஐ திங்க் இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் டு கிராக் த என்டையர் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக். நெக்ஸ்ட் நமக்கு அதுல என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறாங்க உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே யூசர்ட்ட இருந்து வாங்கி போடுற மாதிரி இப்படி கொஸ்டின் இப்படி கேட்கறாங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இங்க போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை நீங்க வந்து யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ த்ரூ திஸ் கொஸ்டின். அதே தான் இன்னொரு கொஸ்டினும். இப்போ வந்து நெட்வொர்க்ஸ் பாருங்க. நெட்வொர்க்ஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய இதை படிச்சிருக்கோம். பட் மேஜரா நீங்க என்ன ரிவைஸ் பண்ணணும், உங்க 5 மார்க் கொஸ்டினுக்கு நீங்க படிச்சீங்கன்னாவே அந்த 1 மார்க் எல்லாம் நீங்க படிச்சு முடிச்சிருவீங்க. அப்போ நெட்வொர்க் டைப்ஸ் பத்தி கண்டிப்பா நீங்க படிக்கணும். இப்போ நெட்வொர்க் டைப்ஸ்ல பேன், லேன், மேன், இப்பயும் நீங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்க. பேன், லேன், அதுக்கப்புறம் மேன், கடைசியில வேன். அப்போ இது வந்து ஒரு ரூம்குள்ள இருந்தா மட்டும் நம்ம வந்து பேன் சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு பில்டிங்குள்ள, ஸோ பில்டிங்னு சொல்லிட்டு 1 கிலோமீட்டர்னு போட்டுருவோம். அப்ப லேன் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட். லேன் ஏன் பெஸ்ட்? ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம், செக்யூரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி, கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, ஃபாஸ்டா இருக்கிறது எல்லாமே லேன் தான், சரியா? ஸோ மேன் வந்து ஜென்ரலா வி சே வித்தின் தி சிட்டி. பட் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பாருங்க. நம்ம கேபிள் டிவி நெட்வொர்க் மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம மேன்னு சொல்லலாம். ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கு, சிட்டி ஃபுல்லா ரன் ஆகுது, அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம மேன்னு சொல்லுவோம். யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஒரே கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு, அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் வந்து என்டையர் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் வில் ரன் இன் மேன், பிகாஸ் அவங்க எல்லாமே இன்டர்கனெக்டா இருப்பாங்க. இப்போ நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் TCS எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க வந்து சென்னைக்குள்ளேயே ஒரு 7-8 பிரான்ச் வச்சிருக்காங்க, அவங்க மேன் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா அந்த நெட்வொர்க் வந்து ஒரு பிரைவேட்லி ஓன் நெட்வொர்க் அவங்களுக்கு இருக்கும். வேன் வந்து வைட் ஏரியா நெட்வொர்க், இதுதான் வந்து ஃபார் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் கிரேட்டர் தேன் 30 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே we will always say van. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பாத்துக்கோங்க, சென்னை டு பெங்களூர் கண்டிப்பா வேன் தான், பக்கத்துல இருக்கு, பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டோம் நம்ம. ஸோ ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள இல்லாத வரைக்கும், ஒரே சிட்டிக்குள்ள இல்லாத வரைக்குமே கூட வேன் தான் ஆன்சரா இருக்கும். ஸோ இது மட்டும் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுக்கோங்க. 1 மார்க்லயும் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. They can also ask you as the 5 mark question. Okay, network design. Next நமக்கு முக்கியமானதே வந்து நெட்வொர்க் டிவைசஸ். ஸோ டிவைசஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு MCQ நமக்கு வரும், லேண்ட் கொஸ்டின்லயும் கண்டிப்பா நமக்கு வரும். இந்த டிவைசஸ் ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ணுங்க, எல்லா டிவைஸும் என்ன பண்ணுதுன்னு குவிக்கா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஒவ்வொரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சா போதும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நெட்வொர்க்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஒன்லி a ½ மார்க் ஆர் 1 மார்க் கண்டென்ட். ஸோ உங்க சிலபஸ் திருப்பி ஒரு வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. அந்த சிலபஸ்ல இருக்க எல்லா வேர்டும் ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கோம் கிளாஸ்ல, பட் இருந்தாலும் கூட உங்க சிலபஸ்ல இருக்க எல்லா வேர்டுக்குமே உங்களுக்கு do you know one line about every word there, அதை மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போதும். வேற எந்த புக்ல இருந்தும் லாஸ்ட் மினிட்ல படிக்காதீங்க. ஸோ இந்த ஹப் நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் a dumb broadcast, dumb and it's a broadcast device. அப்படின்னா என்ன? இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நீங்க கீவேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா போதும், கதை நீங்க எழுதிடலாம். இட்ஸ் டம் டிவைஸ். ஏன்? சும்மா ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும், யாரெல்லாம் கண்டுக்காது, நெட்வொர்க்ல இருக்கு, எல்லாருக்கும் அமுச்சு விட்டுரும். இட் இஸ் நாட் பாதர் அபவுட் எனிதிங் எல்ஸ். ஸ்விட்ச், இட்ஸ் a ஸ்மார்ட் டிவைஸ், இட் இஸ் யூனிகாஸ்ட். இன்னொன்னு என்ன, அதுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் அட்ரஸ் தெரியும்பா. மேக் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர் அட்ரஸ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர். ஸோ எந்த டிவைஸ்க்கு அனுப்பணும்னே அதுக்கு தெரியும். ஸோ யூனிகாஸ்ட் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் மேக் அட்ரஸஸ். உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லை, பட் ரிமெம்பர் தட் இட்ஸ் a ஸ்மார்ட் டிவைஸ். இட் வில் ரெடியூஸ் த நெட்வொர்க் கன்ஜெஷன். நெட்வொர்க் கன்ஜெஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுது. சரி, ரவுட்டர் இது வந்து ஸ்மார்ட்டர் தேன் a switch.
ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஐபி அட்ரஸே தெரியும். ஒர்க்ஸ் வித் ரவுட்டிங் டேபிள்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஒரே ஒரு லைன் அவ்வளவுதான். அதுவே டேபிள் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோம். ஐபி அட்ரஸே அதுக்கு தெரியும். எந்தெந்த ஐபி அட்ரஸ்லயும் கண்டுபிடிச்சிடும் அது. ஸோ ரொம்பவே பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னா ரவுட்டர் தான். ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ரவுட்டர் தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஸோ ஹப் ஸ்விட்ச் ரவுட்டரோடைய மெயின் டிஃபரன்சஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஆன்சர்ல வந்து நெட்வொர்க் டிசைன் கொஸ்டின்ல வரும்போது ஆன்சர் இஸ் ப்ரெடாமினன்ட்லி ஸ்விட்ச். ஏன்னா ஸ்விட்ச் தான் ஸ்மார்ட், அதனால ஹப்பை விட ஸ்விட்ச்னு சொல்லுவோம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், switch is needed if there is more than one device. முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் வரும்போது 1990s 1995 எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும், ஒரு வயர் இருக்கும், அதை வச்சு டெலிஃபோன் லைனை கனெக்ட் பண்ணணும். அந்த இன்டர்நெட் ஆன் பண்ணா போன் பேச முடியாது, அப்படிதான் சிஸ்டம் இருந்துச்சு. அதுல இருந்து now we have come to system where you are wireless everywhere. யார் வேணா எங்க வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நீடட் wherever there is more than one computer. ஒரு வீட்லயே கூட ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு மேல இன்டர்நெட் வேணும்னு சொன்னா we need to have a switch. அந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டா you can answer that. இப்போ இது இல்லாம you have bridge. இது 1 மார்க்ல மட்டும்தான் கேட்பாங்க. இட் கனெக்ட்ஸ் 2 நெட்வொர்க்ஸ் தான், பட் they will have the same protocol. இப்படின்னா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நான் சொன்ன மாதிரி நெட்வொர்க்ஸ்க்கு வந்து you have an entire year to study in college. ஸோ அதனால வந்து நம்ம இதுல வந்து ரொம்ப சிம்பிளா அதை சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு. பட் you just remember your keywords. It works with devices using the same protocol. இப்போ இதே வந்து gateway. So gateway will use different protocols. இதெல்லாம் உங்களுக்கு 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டா மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதுதான். இதெல்லாம் வந்து ஜெனரலா நம்மளுடைய லேண்ட் டிசைன் கொஸ்டினுக்கு நமக்கு வராது. So when 2 networks are using different protocol, then we have to connect them using a gateway. So இது இல்லாம NIC. யூஸ்வலா NIC வந்து வயர்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம்ப்பா. அந்த வயர்டு வந்து இட் யூசஸ் RJ45 கனெக்டர் டு கனெக்ட். பட் வயர்லெஸ்ல NIC இருக்கலாம், இருக்கும். இட் வில் பி as a chip. அது வந்து சிஸ்டம்க்கு உள்ளேயே இருக்கும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு could be anything. If it is a wired connection, it will use RJ45 registered jack 45 னு பேரு for connecting to the இது வந்து ISP கனெக்ட் பண்றதுக்கு தான் மெயினா அதை யூஸ் பண்ணுவோம். அதேதான் மோடம் வேலையும். இப்போ மோடம் வந்து மாடுலேட்டர் டிமாடுலேட்டர். மோடம் வேலை என்ன? கனெக்ட்ஸ் டு இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ எல்லா நெட்வொர்க் டிவைஸும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு ஒரே ஒரு லைன்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் இன்டர்சேஞ்சபிளி. இதை எங்க வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திங்க் we are done. ரிப்பீட்டர் விட்டோம் பாருங்க, லாஸ்ட் டிவைஸ், கடைசி டிவைஸ் வந்து ரிப்பீட்டர். ஸோ ரிப்பீட்டர் உங்களுக்கு தெரியும், ரீஜெனரேட்ஸ் த வீக் சிக்னல்ஸ். அது வந்து if the distance is greater than 100 meter. இது கிளீனா உங்களுடைய மார்க்கிங் ஸ்கீம்லயே கொடுத்திருக்காங்க. so we have to follow this only, greater than 100 meter. இது இல்லாம லாஸ்டா நமக்கு ஃபயர்வால். எதுக்கு? செக்யூரிட்டி, செக்யூரா ஆக்குறதுக்கு. ஒரு செக்யூர் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபயர்வால் போடலாம் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி, டு ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ், டு ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் த்ரெட்ஸ். இந்த மாதிரியான ஒரு வேர்டிங்ஸை படிங்க. என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றோம்னா ஃபயர்வால். ஃபயர்வால் கேன் பி ஹார்ட்வேர் as well as சாஃப்ட்வேர். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபயர்வால் ஒரு டிவைஸாவும் இருக்கலாம், ஃபயர்வால் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேராவும் இருக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ரிஜிடா இருக்காதீங்க இங்கெல்லாம். என்ன அவ்வளவு கேட்கவும் மாட்டாங்க உங்களை, சிம்பிளா தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ். இந்த க்ளூஸை வச்சு டெஃபினெட்லி யூ கேன் ரைட் ஆல் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். சரியா? ஸோ நெட்வொர்க் டிவைசஸ், டோபாலஜி. டோபாலஜி இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இன்னொரு பேஜ் இருக்கு, எனக்கு இருக்கு. ஸோ டோபாலஜி முடிச்சிடலாம். ஈஸியான டோபாலஜி தான். இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொடுத்துட்டு இது என்ன டோபாலஜின்னு கேட்கலாம். ஸோ பஸ்ஸுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தெரிஞ்சுக்கோங்க, கேபிள்ல இருந்து ரொம்ப கம்மி, வெரி ஈஸி டு எக்ஸ்டெண்ட். அதுதான் பஸ்ஸோட அட்வான்டேஜ். டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன? எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கனெக்ஷன் போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் இருக்க யாருக்குமே கனெக்ஷன் இருக்காது. ஸோ மீனிங் தெரிஞ்சுக்கோங்க. யூ கேன் டெஃபினெட்லி மேனேஜ் த கண்டென்ட். ஸ்டார் டோபாலஜி, யூ ஹேவ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லைக் திஸ். மெயினா வந்து ஸ்டார்ல வந்து சென்ட்ரல் ஹப் இருக்கு, மற்றதெல்லாம் குட்டி குட்டியா ஸ்போக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து சர்வர் யூஸ்வலா இங்கதான் இருக்கும். சர்வர் இருக்க இடத்துல தான் ரவுட்டர் இருக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரு கனெக்ஷன் வாங்கினா போதும், எதுக்கு 10 வாட்டி பே பண்ணணும்? ஒரு 1000 rupees பேக்கேஜ் வாங்கினா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா அதான் வாங்குவோம். ஸோ ஒரு ரவுட்டர் தான் வைக்கணும்ப்பா. ஸ்விட்ச் தான் எல்லாத்துலயும் போடணும்னு சொன்னோம், ரவுட்டர் எல்லா இடத்துலயும் போடக்கூடாது. சரியா மேம்? நீங்க தான் இன்டர்சேஞ்சபிளா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்கன்னு சொல்லாதீங்க. ஸ்விட்ச் should be there in every block, whereas router can be placed only in the server. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது. சரி, இப்போ வந்து ஸ்டார் டோபாலஜிக்கு அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்கு. எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் நடக்கும், அதான் ஃபாஸ்டஸ்ட், எல்லாமே இருக்கு. டிஸ்அட்வான்டேஜ் டெஃபினட்டா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு, கேபிள் லென்த். நிறைய கேபிள் லென்த் வேணும். இங்க இருந்து வந்து வேளச்சேரி கொடுக்கணும், இங்க இருந்து வந்து ஃபீனிக்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கணும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ
அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ற ஸ்டார் டோபாலஜி வில் நாட் ஒர்க் அவுட். அதனாலதான் வந்து ஒரு பில்டிங்குள்ள டிஸ்டன்ஸை பார்த்து கொடுப்போம். ஒரு பில்டிங்குள்ள ஸ்டார் தான் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா குட்டி பில்டிங் தானே, மொத்தமாவே 1 கிலோமீட்டர் தானே. ஸோ ரிசோர்சஸ் வந்து எல்லாமே சர்வர்ல தான் இருக்கும். சர்வர் வில் கெட் த மேக்ஸிமம் அட்டென்ஷன். அங்க ஒரு ஃபயர் வால் போட்டா போதும் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு. ஸோ எல்லாருமே சர்வருக்கு ஆக்சஸ் பண்ணாம இருக்கிறது ஈஸி. ஸோ எஃபிஷியன்ட் வேன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டார் டோபாலஜி தான் நம்ம சொல்லணும். லேண்ட் டிசைன் வரும்போது நான் சொல்றேன், பட் இப்பயும் நான் சொல்றேன், you can always draw if it looks like both layouts are possible na நீங்க ரெண்டையுமே வரையலாம். But if you are confirmed that star is the best na, do the star alone and say that star topology, because இதான் வந்து மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். பெரிய கேபிள் லென்த் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க ஸ்டாரே போட்டு விட்டுறலாம். உங்க சிலபஸ்ல மட்டும் ட்ரீ கொடுத்துருக்காங்க, சும்மா எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க. ஹைரார்கியா இருக்கும்னு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. சோ இது ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் சிலபஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், அவ்வளவுதான். சோ இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் இருந்துச்சுன்னா அது பேரு ட்ரீ டோபாலஜின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க, பட் ரொம்ப உங்க புக்ல எதுவுமே அதை பத்தி நான் கொடுக்கல. சோ அதனால we will just say that this is a tree topology. It is also used in some cases, but அது வந்து பெஸ்டா பெட்டரா இல்லையா ஒரு வாட்டியும் கேட்டதும் இல்ல. உங்களுக்கு டயகிராம் மட்டும் you can always பஸ்ல understand. வந்து பேக் போன் கேபிள் வரணும்ல மேம்? ஆமாப்பா, இதான் இந்த கேபிள்ல எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு எப்படி போட்டிருக்கேன்னா, இதை வந்து நீங்க எப்படி வச்சுக்கோங்க, போட்டுட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஓகே. ரிங் மெஷ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரிங்னா ரிங்கா இருக்கும், மெஷ்னா இன்டர்கனெக்டடா இருக்கும். எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? இன் வெரி ஹைலி கிரிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி எங்கேயாவது வந்து ஃபெயில் சேஃப், ஏதாவது ஒரு நெட்வொர்க் போச்சுனாலும் இன்னொரு நெட்வொர்க் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிக் ஆகணும், பேக்கப் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இடத்துல தான் we will use those. ஸோ நம்ம லேண்ட் டிசைன் கொஸ்டின்ல ரிங்கோ மெஷோ நீங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா நம்ம பேசுறதெல்லாம் குட்டி குட்டி பில்டிங்ஸ் பத்தி தான், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பத்தி, ஒரு ஹெச்ஆர் ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரி ஆஃபீஸஸ் தான். அங்கெல்லாம் வந்து ரிங்கோ மெஷோ வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது ஸ்விட்சிங் டெக்னிக்ஸ். இந்த ஸ்விட்சிங் டெக்னிக்ஸ் பத்தி கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் எப்பயுமே கேட்கறாங்க. ரொம்ப ஈஸியான 2 தான் உங்க சிலபஸ்லயே இருக்கு. மெசேஜ் கூட ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. சர்க்கியூட் பாக்கெட், சர்க்கியூட்டுக்கு டெடிகேட்டட் லைன் இருக்கு, பாக்கெட்டுக்கு ஃபிக்ஸட் சைஸ் பாக்கெட்ஸா இருக்கு. டெடிகேட்டட் லைன் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் இருக்கிறதுனால பெஸ்ட் என்னது? குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் ஆகாது. நான் ஒருத்தட்ட பேசுறேன், அழகா இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா போயிடும், எந்த பிரச்சனையும் அதுல இருக்காது. Quality is good only in circuit switching. பட் மத்த எல்லாமே டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட் ஆகுது. இட் இஸ் ஸ்லோ. 2 பேரும் அவைலபிளா இருக்கணும். நான் ஃபோன் பண்ணும்போது இன்னொரு பர்சன் அவைலபிளா இருந்தா தான் நான் கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ ஸ்லோவா இருக்கு. பட் குவாலிட்டி மட்டும் தான் இது பெட்டரா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. பேக்கெட் ஸ்விட்சிங்க்கு வரும்போது இன்டர்நெட் கம்ப்ளீட்லி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பேக்கெட் ஸ்விட்சிங். இங்க ஃபிக்ஸட் சைஸ் பேக்கெட்ஸா மெசேஜ் பிரிச்சு டப்பு டப்புன்னு அமுச்சு விட்டுறாங்க. அது எங்கெங்கெல்லாம் போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துருது. சேர்ந்த இடத்துல அந்த ரிசீவிங் கம்ப்யூட்டருடைய பிரச்சனை அது டு லுக் அட் த ஹெட்டர் அண்ட் அரேஞ்ச் them in order and give it to you. நான் பேசுறது எப்படி வரப்போகுது உங்களுக்கு? குட்டி குட்டி பேக்கெட்ஸா இட்ஸ் கோயிங் டு ரீச். இட் இஸ் அப் டு யோர் சிஸ்டம் டு அசம்பிள் இட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ஷோ இட் இன் சீக்வன்ஸ். இது எல்லாமே ஒரு செகண்ட்ல நடக்குது. எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு செகண்ட் தான் கேப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நான் பேசுறதுக்கும் நீங்க அதை காதுல வாங்குறதுக்கும். ஆல் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அட் த எண்ட். ஸோ பேக்கெட் ஸ்விட்சிங் இது என்னன்னு தான் கேட்பாங்க. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நமக்கு யூஸ்வல் கொஸ்டின்ஸ் ARPANET போன வாட்டி கூட கேட்டிருந்தாங்க. ஆனா போன வாட்டி கேட்டதுனால ப்ராபப்ளி கேட்க மாட்டாங்கன்னு தெரியல. அட்வான்ஸ்ட் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏஜென்சி நெட்வொர்க் போன வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க, வெறும் எக்ஸ்பேண்ட் மட்டும். NSF நெட், நேஷனல் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் நெட்வொர்க், இன்டர்நெட், இன்டர் கனெக்டட் நெட்வொர்க்ஸ். இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பிச்சது? கதையெல்லாம் இது வரைக்கும் கேட்டது இல்லப்பா, ரொம்ப நாள் ஆச்சு கதையெல்லாம் கேட்டு நெட்வொர்க்ஸ்ல. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் ARPANET முதல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் NSF நெட் ஆச்சு, அப்புறம் இப்ப இருக்கிற இன்டர்நெட்டா இருக்கு. இன்டர்நெட் இஸ் ஓன்ட் பை நோ ஒன், ஞாபகம் வச்சுக்கோம். இது எல்லாமே இட் இஸ் a cluster of things, it is not owned by anyone. யார் வந்து இன்டர்நெட்டை ஓன் பண்றாங்கன்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் வேன் and nobody is owning it as such அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஸ்விட்சிங் முடிச்சுட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா, நமக்கு முக்கியமான கான்செப்ட் அதுதான். டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியால வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த லேண்ட் டிசைன்லயும் ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும். பட் டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட, ட்விஸ்டட் பேர் தான் இருக்கிறதுலே சீப்பஸ்ட் நமக்கு. ஸோ எக்கனாமிக்கல் மட்டும்தான். தே காம்ப்ரமைஸ் ஆன் குவாலிட்டி. எங்களுக்கு குவாலிட்டியே வேணாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா க்ளூ, தென் த ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ட்விஸ்டட் பேர் ஃபார் அஸ். எங்களுக்கு குவாலிட்டி வேணாம், எங்களுக்கு காசு தான் இம்பார்ட்டன்ட், சீப்பஸ்டா போனோம்னா ட்விஸ்டட் பேர். கோவாக்ஸ் இட்ஸ் எக்கனாமிக்கல். எக்கனாமிக்கல் சீப்பஸ்ட்னு சொன்னாதான் ட்விஸ்டட் பேர் சொல்லணும். எக்கனாமிக்கல்னு சொன்னா அவங்க கோஆக்சியல் கேபிள் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எக்கனாமிக்கல்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க கோவாக்ஸ்க்கு போகலாம். ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் only when they say quality and efficient.
ஹை குவாலிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன், ஹை ஸ்பீடு டிரான்ஸ்மிஷன், இது எல்லாமே எனக்கு வேணும்னு சொன்னா தென் வயர்டு டிரான்ஸ்மிஷன் பாத்துக்கோங்க. வயர்டா இருந்துச்சுன்னா ஃபைபர் ஆப்டிக் should be your answer. இப்போ இதுலயே வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்கு. நம்ம நிறைய கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம். ஒன்னு வந்து இட் இஸ் ஆம்னி டைரக்ஷனல்னு பார்த்தோம். ஸோ சேட்டலைட் தான் அலைன்டா இருக்கணும், ஆண்டனா வேணும், எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, எங்க வேணா போகும். இட் வில் டிராவல் த்ரூ அவுட் எவ்ரிவேர். நெக்ஸ்ட் இட் கேன் பெனிட்ரேட் வால்ஸ் பார்த்தோம். மெயினா அந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஆம்னி டைரக்ஷனல், இட் கேன் பெனிட்ரேட் வால்ஸ். இப்போ இது இல்லாம மைக்ரோவேவ்ஸ் இதோட கவுண்டர் பார்ட் தானே. ஸோ அடுத்த ஆன்சர்ல மைக்ரோவேவ்ஸ் வரும்போது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா கொஸ்டின் கேட்கறாங்கப்பா. அது என்ன கேட்கறாங்கன்னா, இங்க வந்து லைன் ஆஃப் சைட் டிரான்ஸ்மிஷன் தான். லைன் ஆஃப் சைட் டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ அலைன்டா இருக்கணும், ஆம்னி டைரக்ஷனல் கிடையாது. இங்க ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சில டிராவல் பண்ணுதுன்னா மைக்ரோவேவ்ஸ் சொல்றாங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து மைக்ரோவேவ்ஸா இருக்கு. அப்புறம் லாங் டிஸ்டன்சஸ். லாங் டிஸ்டன்சஸ்க்கு வித்தவுட் நிறைய எனர்ஜி கேரி பண்ணுவோம் மைக்ரோவேவ்ஸ். ரேடியோ வேவ்ஸ் விட மைக்ரோவேவ் வில் கேரி லாட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஐடியலி எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து ஆர் கொடுத்து ஆன்சர் கீ பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் ஆல்சோ அக்செப்ட் திஸ் ஆல்சோ அப்படின்னா நிறைய கொடுப்பாங்க. பட் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டவுட் வந்ததுன்னா முதல்ல மைக்ரோவேவ்ஸ் எழுதிட்டு ஆர் போட்டு எழுதுங்க. கண்டிப்பா எம்சிக்யூக்கு மட்டும் அதை பண்ணாதீங்க. மற்றபடி அந்த எல்லா கொஸ்டினுக்குமே யூ கேன் ஆல்வேஸ் சே ஒரு நோட் போட்டு நீங்க எக்ஸ்ட்ரா எழுதலாம். ஏன்னா கொஸ்டின் சம்டைம்ஸ் கிளியரா இல்லைன்னா நீங்க சொல்லலாம், இந்த கொஸ்டின்ல வந்து இது கிளியரா கொடுக்கல, இது வந்து தேவ் நாட் கிவன் வெதர் தே நீட் அட் ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சியா இல்ல வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸா அவங்க சொல்லல அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான கேசஸ்ல வந்து யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரைட் போத் தி ஆன்சர்ஸ் அஸ் த ரைட் ஆன்சர். whichever they want they can take as the answer. ஸோ லாஸ்ட் அந்த இன்ஃப்ராரெட் நம்ம யூஸே பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப. சேட்டலைட் உங்க புக்லயே இல்ல, இங்க போச்சு. ஸோ இன்ஃப்ராரெட்ல வந்துட்டு வித்தின் அ ரூம் அதே மாதிரி அப்டக்கிள்ஸ் இதை பண்ண முடியாது. ஸோ டிவி ரிமோட் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நடுவில் யாருமே இல்லைன்னா நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் வந்து they are used only for பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் தான். அதுவும் வித்தின் அ ஷார்ட் ரேஞ்ச் less than 10 meters. ஒரே ஒரு ரூம் குள்ள தான் உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகும். சரியா? ஸோ திஸ் வில் பி யோர் நெட்வொர்க்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த லேண்ட் டிசைன் கொஸ்டின். இப்போ இது இல்லாம நம்ம ஆல்ரெடி போன கிளாஸ்லயே வந்து we have done all the protocols. ஸோ காமன் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து நீங்க படிக்க வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு நான் அந்த நோட்ஸும் கொடுத்துட்டேன் ஆல்ரெடி. You have to definitely read through all your protocols. So HTTP என்ன பண்ணும், rules for transfer of request response protocol இது. அதுலயே வந்து HTTPS secure socket layer இதுல இருக்கு. அப்ப SSL definition, SSL உடைய expansion secure socket layer, இது வந்து HTTPS இதை யூஸ் பண்ணி security enforce பண்ணுது. TCP IP எப்படி வந்து packetsலாம் distribute ஆகுது, transmission control protocol, it is responsible for the packets, IP is responsible for the address, எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்றது. ஸோ ரெண்டுமே வந்து they make sure that all the messages are delivered properly across the internet. நெக்ஸ்ட் இதுலயே வந்து இமெயில் ப்ரோட்டோகால்ஸ்ல SMTP இது முன்னாடி யூஸ் பண்ணது சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஆனா POP3 தான் நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ற இமெயில் ப்ரோட்டோகால். ஏன்னா வந்து இப்போ SMTPல சென்டர் ரிசீவர் ரெண்டு பேருமே இருந்தாதான் இமெயில் போயிட்டு இருந்துச்சு. POP3 வந்ததுக்கு அப்புறமா it will just put it in the mail server and it will download it on the client's computer. So அது வந்து POP3 தான் அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணும். ஸோ POP3 is an email protocol. ரொம்ப காமனா நம்ம யூஸ் பண்றது FTP ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். எங்க இன்டர்நெட்ல வந்து ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணும், டவுன்லோட் பண்ணணும், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் FTP நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். டெல்நெட் ரிமோட் லாகின் ப்ரோட்டோகால். நம்ம இங்க இருந்தே வேற ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ள லாகின் பண்ணி வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா we will use telnet. HTML hypertext markup language. So it is used for designing the web pages. அதுல predefined tags இருக்கு. அது வந்து HTML is not case sensitive. மெயினா அதோட வேலை வந்து டிசைன் பண்ற வெப் பேஜஸ் டிசைன் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லா காமிக்கிறது தான் அதோடைய வேலை. அதோடைய கவுண்டர் பார்ட்டா இருக்கிற XML எக்ஸ்டென்சிபிள் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் இது அப்படியே ஆப்போசிட். இட் இஸ் ஒன்லி யூஸ் டு கேரி த டேட்டா. இது வந்து ப்ரீடிஃபைன் டேக்ஸ்லாம் கிடையாது, நம்ம என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். எம்ப்ளாயி ஃபைல் வேற மாதிரி, employee.xml வேற மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் ஜஸ்ட் யூ டு டிரான்ஸ்போர்ட் டேட்டா. இப்போ என்கிட்ட இருக்க ஒரு டேட்டாவை நான் எப்படி அனுப்புறது, இன்டர்நெட்ல அனுப்பணும்னா XML மூலமா தான் அனுப்ப முடியும். XML ஃபைலா அனுப்புனேன்னா அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரிசர்வ் ஆகி அங்க போய் சேரும். இதுவும் நான் உங்களுக்கு நிறைய நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் என்னென்ன ஒரு லைன் மட்டும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க போதும். இது இல்லாம காமனா கேட்கறது வெப் ப்ரௌசர். வெப் ப்ரௌசர்ஸ் வந்து தே ஆர் த கிளைண்ட்ஸ் இல்லையா. இதுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வெப் பேஜ்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா. வெப் பேஜ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெப்சைட். ஸோ வெப்சைட் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் வெப் பேஜஸ் இல்லையா. நிறைய இப்ப நான் வந்து பவித்ரா கிளாஸஸ் வச்சிருக்கோம்.
அப்படின்னால என்ன வருது, உங்களுக்கு அட்மிஷன் பேஜ் ஒன்று வரும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா யூ கேன் சி த ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர், யூ கேன் சி த அலுமினி டீடைல்ஸ், எல்லாமே நீங்க பார்க்க முடியும். ஸோ நிறைய வெப் பேஜஸ் வச்சிருக்கோம், அதை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டா உங்களுக்கு போட்டிருக்கோம். ஸோ வெப்சைட் இஸ் கோயிங் டு பி கலெக்ஷன் ஆஃப் வெப் பேஜஸ். வெப் பிரவுசர் வந்து டிஸ்பிளேஸ் த வெப் பேஜ். வெப் ப்ரௌசருடைய வேலை வந்து டிஸ்பிளே பண்றதுதான். வெப் ப்ரௌசர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், கூகுள் குரோம், மொசில்லா ஃபயர்பாக்ஸ், ஒபேரா, சஃபாரி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எட்ஜ், மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் எல்லாமே வெப் ப்ரௌசர்ஸ். உங்களுக்கு வெப் ப்ரௌசர் படிக்கும்போது வெப் சர்வர் படிச்சிடலாம். வெப் சர்வர் வந்து ஸ்டோர்ஸ் த வெப் பேஜஸ். எல்லா வெப் பேஜும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஸோ வெப் சர்வர் வந்து உங்களுக்கு கிளைண்ட், வெப் சர்வர் இருக்கு, வெப் ப்ரௌசர் வில் பி த கிளைண்ட். கிளைண்ட் வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இது வந்து ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கும். வெப் சர்வர் வில் கிவ் யூ த வெப் பேஜஸ். வெப் ஹோஸ்டிங், வெப் சைட்டை வந்து நம்ம கொண்டு போய் உள்ள போட்டோம்னா இல்லையா, வெப் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய வெப் சைட் இஸ் புட் ஆன் அ சர்வர். நம்ம கொண்டு போய் நம்ம வெப்சைட்டை கொண்டு போய் ஒரு சர்வர்ல போட்டு அதை www வச்சு நீங்க அக்சஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு வெப் ஹோஸ்டிங். ஸோ இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி கான்செப்ட்ஸ் தான். இந்த கிளைண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங், சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங்லாம் உங்களுக்கு இல்லப்பா. இது இல்லாம உங்களுக்கு URL இருக்கு இல்லையா. URL அப்படின்னு சொன்னா நான் அடிவாடி சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட. இப்போ let's say we have HTTPS வராது அது, பட் வந்துச்சுன்னா அதுதான். நம்ம CBSE வெப்சைட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பேன். ஈஸியஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டு ரிமெம்பர் ஆல்சோ. You can just say www.cbse.academic.nic.in. இந்த டொமைன்ஸ்லாம் நமக்கு கிடையாதுப்பா, அதுல ஐபிக்கு தான் இருக்கு. நிக்னா என்ன, காம்னா என்ன, EDUனா என்ன தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை. ஸோ academic.nic.in அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டொமைன் நேம். இது ஃபுல்லாவே டொமைன் நேம். உங்களுக்கு cbse.academic.nic.in டொமைன் நேம் ஆயிடும். நீங்க ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு sqp.html இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்க்கு மொத்தமா சேர்த்து அது பேரு URL, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். எவ்வளவு அப்ரிவியேஷன்ஸ் படிக்க முடியுமோ சும்மா ஒரு ரீடிங் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு நிறைய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா என்ன கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் இஸ் இன் த சிலபஸ். சிலபஸ்ல இல்லாத ஒரு அப்ரிவியேஷன் கேட்டாங்கன்னு சொன்னா மோஸ்ட்லி அதுக்கு மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கேட்க மாட்டாங்க, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேட்க மாட்டாங்க. பட் இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இப்ப நானே கூட புக் எழுதும் போது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 வருஷத்துல வந்து ஒரு 5 சிலபஸ் ரிவிஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ 5 டைம்ஸ் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆனதுனால இருக்கிற புக் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மெட்டீரியல் எல்லாத்துலயுமே கூட வந்து சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதுல. ஸோ ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கோ ஃபார் த கரண்ட் சிலபஸ். நெட்வொர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ்க்கு போயிருங்க. அதுல இருக்க ஒவ்வொரு வார்த்தையா எடுத்து அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு லைன் தெரியுதான்னு மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் we are more than enough here. சரி, ஐ திங்க் this is what is there in networks for us. இது உங்களுக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஃபார்மேட். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நம்ம கான்ஸ்டன்ட் கொஸ்டின் இதுதான். சஜஸ்ட் கேபிள் லே அவுட் நான் இங்க உங்களை பார்க்க சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்ச சர்வரை கண்டுபிடிங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்ல தான் 150 இருக்கு. ஸோ மெயின்ல வந்து இப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு லே அவுட் இப்படி போடுறீங்கன்னா மெயின்ல இருந்து அட்மின்க்கு 50, மெயின்ல இருந்து அகாடமிக்கு 70, மெயின்ல இருந்து ஃபினான்ஸ்க்கு 120. ஆப்வியஸா இங்க ரிப்பீட்டர் போட போறீங்க. Suggest a cable layout for the connection between the various buildings. Suggest தான் கேட்டிருக்காங்க. So you can say that I can use a star topology and do this. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அட்மின் டு ஃபினான்ஸ் வந்து 50 தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க இப்படி போடலாம் இல்லையா, அட்மின் டு ஃபினான்ஸ் 50 போட்டுட்டு ஃபினான்ஸ் டு இது அட்மின் டு அகாடமிக், மெயின் அட்மின் ஃபினான்ஸ் அகாடமிக் 50, அட்மின் டு ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு அட்மின் டு ஃபினான்ஸ் 50, ஃபினான்ஸ் டு அகாடமிக் 70. ஸோ கேபிள் லென்த் வந்து 170 மீட்டர்ஸ் தான் வருது. இங்க கேபிள் லென்த் போட்டீங்கன்னா 120, இது 170 பிளஸ் 70, 240 அப்பா. இதை நீங்க தாராளமா எழுதலாம். நிறைய டிஃபரன்ஸ், அதாவது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 240 170னா உங்களுக்கு 70 மீட்டர்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறதுனால 70 மீட்டர்ஸ்னா இட் வில் பி தட் மச் ஆஃப் காஸ்ட் ஆல்சோ டு பை இட் அண்ட் ப்ரொக்யூர் இட். அதனால நீங்க எந்த லே அவுட் வேணா நீங்க போடலாம். பட் I would prefer that you draw the layout one as star first for various reasons. ஏன்னா இப்பெல்லாம் வந்து கேபிள் லென்த்தோட காஸ்ட்டை விட access and speed is more important. அதனால it is always better. Okay, one time investment தானே, ஒரு 120 மீட்டர் வந்து 70 மீட்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண போறாங்க, அதுக்கு ஒரு 1000 rupees எக்ஸ்ட்ரா ஆக போகுது. அதனால ஒரு கனெக்ஷன் நமக்கு வந்து டைரக்ட் access to the main block இருக்கிறதுனால it is always better to do that. So
சஜஸ்ட் பண்ணிடுவீங்க. மூவ் சூட்டபிள் பில்டிங் டு ஹவுஸ் த சர்வருக்கு நீங்க மெயின் எழுதுவீங்க, ரீசனும் எழுதுவீங்க இல்லையா, மோர் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எழுதிடுவீங்க. சஜஸ்ட் த பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்விட்ச் ஆர் ஹப் இன் ஆல் பிளாக்ஸ், ரிப்பீட்டர் பிட்வீன். மேம் இப்ப 100 மீட்டர் வந்தா ரிப்பீட்டர் அங்க தேவையில்லை தானே மேம்? ஆமாப்பா, இந்த லேஅவுட்க்கு தேவையில்லை. ஓகே. Which device is needed if internet connection is to be provided to all the blocks and also suggest where it is given. Clean-ஆ கொடுத்திருக்காங்க. Internet connection வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா we have to keep a router in server which is at main. மெயின் இருக்க இடத்துல மட்டும் வச்சா போதும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் ஆல் த பிளாக்ஸா இருக்காது. சரியா? வாட் டைப் ஆஃப் நெட்வொர்க்? இந்த எலைட்ல மட்டும் கேக்குறாங்க. எலைட் கேம்பஸ்னா ஒரு கேம்பஸ்குள்ள மட்டும் கேக்குறாங்க. சோ இதுக்கு வந்து லேன் தான் நமக்கு. wired medium for connecting. Which wired communication medium is most recommended? ஆப்டிக் ஃபைபர். அவ்வளவுதான். அவங்க வேற எதுவும் எக்கனாமிக்கல்னா சொல்லல, காசு பிரச்சனைன்னு சொல்லனா நீங்க வந்து கோஆக்சியலுக்குலாம் போகவே போகாதீங்க. மேம் இப்ப ரிப்பீட்டர் பிளேஸ் பண்றது டோட்டல் கேபிள் லென்த் வச்சு பண்ணணுமா இல்லாட்டி அந்த பர்టిక్యులர் பிளாக்கு அந்த நடுவுல? பிளாக் மட்டும்தான்ப்பா, அந்த பிளாக்குக்கு மட்டும்தான். ஓகே மேம். சோ இங்க வந்து இதுலயே வேற என்ன क्वेश्चंस கேட்கலாம் அப்படிங்கறது நான் போட்டிருக்கேன். அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் நான் சொன்னேன் பாருங்க. ஃபயர் வால். Link its front office in a hilly region where cable connection is not feasible. Reasonably high speed. I will go with radio waves. வேற எதுவுமே கொடுக்கல. ஹில்லி ரீஜன்ல ரேடியோ வேவ்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா அப்டக்கல்ஸ் இருக்காது தானே. இப்ப நீங்க மைக்ரோவேவ்ஸ் இங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. சோ ஹில்லி ரீஜன் வந்ததுனாவே you can prefer your radio waves better than microwaves. Satellite நம்ம போவே மாட்டோம் unless it is across country. அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும் தான். சென்னை டு டெல்லி எல்லாம் வேணா சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணலாமே தவிர ஜஸ்ட் ஒரு ஏரியாக்குள்ள இருக்கும்போது டெல்லி டு வாரணாசினா எல்லாமே உத்தரப்பிரதேஷ்ல தானே இருக்கு. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இல்லை. அப்போ ரேடியோ வேவ்ஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் இட். பட் இங்க நமக்கு க்ளூ வந்து பாத்துக்கோங்க, ஹில்லி ரீஜன்ஸ் அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் ஆர் ஆம்னி டைரக்ஷனல் அண்ட் தே கேன் பெனிட்ரேட் த வால்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ தே கிவ் மச் மோர் பெட்டர் கனெக்டிவிட்டி ஃபார் அஸ். மினிமைஸ் தி ப்ராட்காஸ்ட் டிராஃபிக். ஸ்விட்ச் தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா. ஸ்விட்சை யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா இது வந்து it is a unicast device. It does intelligent routing, intelligent management of சரியா. okay va. So these are the things that I wanted you to revise once. சரி, நான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் questions மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன். if you are ready now you can do the quiz. நீங்களே தான் பண்ண போறீங்க, இல்லனா அப்புறம் பண்றவங்க அப்புறமா பண்ணுங்க. but I would want you to join and finish off the questions with me. ஒரு 50 questions இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். we will finish that off.